नारायण 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 सदा निरन्तर हरिगुणगा नारायण 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 श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यस्य स्मरणमात्रेण द्वैतवासना प्रमुच्यते बोधात्मकाय नमस्तस्मै भगवते श्रवणमर्षये। हृदाकाशे सदा भान्तं शान्तमानन्दरूपिणं ज्ञानबाणं वन्दे सद्गुरुं श्रीसत्यसायिनं मन्त्रयामिनं सच्चिदानन्दस्वरूपं हृद्यस्तीति सदा भाति प्रियं निखिलनिगमार्थसारं यस्य सुरमुनिजनवन्द्यपदाब्जद्वन्द्वं भक्तचित्ताभिरामं यत्तप्रसरति परिमळप्रेमप्रवाहं तमेव मम सर्वं विहरति प्रशान्तिनिलये साक्षात् ब्रह्मतत्त्वं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चर्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषविस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिकाः भुविभावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावपुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वभावप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोविन्दनाम संकीर्तनम्। பத்துடை அடியவர்க்கெளியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகன் மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெரும் அடிகள் மத்துரு கடை வெண்ணெய் களவினில் உரலினோடு யாப்புண்டு எத்திரம் உரலினோடு இணைந்திருந்து ஏங்கிய எளிவே. பத்துடையடியவர் கிளியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகன் மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள் மத்துருகடை வெண்ணெய் களவினில் உரலிடையா புண்டு எத்திரம் உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எளிவே. அப்படிங்கிற லீலையைத்தான் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். தாமோதர லீலை கிருஷ்ணனை உரல்ல கட்டி போட்ட கதை. அதை சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி பாசுரங்களில்
பற்று, அன்பு, ஆசை, உன் மேலே ஆசை யாருக்கு இருக்கோ அப்பேற்பட்ட அடியார்கள், அந்த அடியார்களுக்கு நீ எளியவன் அப்படின்னு சொல்கிறார். சுலபன், பகவான் ரொம்ப சுலபன், ரொம்ப ஆக்சசபிள். யாருக்குன்னா, யாருக்கு பகவான்கிட்ட அப்படி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அவளுக்கு பகவான் ஆக்சசபிளாக இருக்கான். பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன், மிச்சவாளுக்கோ அப்படின்னா இவனை அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இவனை அணுகும் யாருக்குமே இவன் வித்தகன் அப்படிங்கிற ரொம்ப அவளை விட சாமர்த்தியமாக அவாகிட்டேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கு இவருக்கு தெரியுமா. பிரேமையோடு வந்தால் நீ வரவே வேண்டாம், உன் இடத்துக்கு தேடி ஓடி வருவார். ஆனால் நீ பிரேமை இல்லாமல் வந்தியானா அவனை தப்பிக்கிறதுக்கு 100 வழி அவருக்கு தெரியும். சுவாமி ஒரு தடவை கொடைக்கானலில் இருந்தார். அப்போது ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல்வாதி, பொலிட்டீஷியன், பேர் சொல்ல விரும்பலை, சுவாமியை பார்க்கணும்னு அங்கேருந்து கொடைக்கானலுக்கு வருதா நியூஸ் தெரிஞ்சுது. உடனே பகவான் என்ன பண்ணார்னா, அவர் வரத்துக்குள்ள இன்றைக்கி வாத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டுண்டு அழிச்சுட்டு ஒருத்தராத்துக்கு போயிட்டான். இவர் வந்து காத்து இருந்து கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு இதுக்கு மேலே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வந்தார் சுவாமி. திருப்பி அடுத்த நாள் அப்படின்னா திருப்பி இன்னொருத்தராத்துக்கு போகலாம், இன்றைக்கி அவாத்துக்கு விசிட் அப்படின்னு அவாத்துக்கு விசிட்டு போனார். ஒரு 3 நாளைக்கு அவர் வந்தார். 3 தடவை 3 வீடை விசிட் பண்ணிவிட்டு அவரை பார்க்காமலேயே ஓட்டிட்டார். ஏன்னா அன்போடு வரல, ஆசையோடு வரல, பிரேமையோடு வரல, காரியமாக வரா, காரணமாக வரா. அதுலேருந்து தப்பிக்கிறது ஒன்றும் பகவானுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. இத்தனை நாள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமே இருக்கானே ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நம்மளுடைய பொய்களும் பித்தலாட்டங்களும் தெரியாதா என்ன? உள்ளத்தே உறையும் மால் அப்படிங்கிறார் தொண்டரடிப்பூடி ஆழ்வார். நீ எங்கே இருக்க கடைசியிலன்னு பார்த்தா என்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்க. நான் இது தெரியாமல் வெளியில் வேஷம் போட்டுன்னு இருந்தேன் இத்தனை நாள் வரைக்கும். நான் தொண்டுக்கே தொண்டனாய் வேஷம் பூண்டேன் அப்படிங்கிறார். ஆனால் நீ இங்கே தான் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெக்கி விளவர சிரித்திட்டேனே அப்படிங்கிறார். நீ உள்ளதான் இருக்கேங்கிறது எப்போ தெரிஞ்சதோ அப்போ எனக்கே ஒரு வெக்கம் ஏற்பட்டது. சி, இவனையா நான் ஏமாற்ற முயன்றேன் அப்படின்னு எனக்கே சிரிப்பு வந்தது. விழாலாம் முறியற அளவுக்கு நான் சிரித்தேன். ரிப் கிராக்கிங்காக சிரிச்சாராம் அவர். தண்ணியே பார்த்து சிரிச்சாராம். இந்த பகவானை ஏமாற்ற முடியுமோ அப்படின்னு. பகவானை ஏமாற்ற முடியாது பகவான். ஆனால் பிரேமைக்கு, அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவன். அந்த அன்புனோடு அந்த யசோதம்மா எப்போ அவனை கட்டணும்னு நினச்சால, உரலோடு கட்டணும்னு நினச்சா கூட அவன் கட்டுப்பட்டு தான் இருந்தான். அவளோ இல்லைன்னா அந்த கோபனோ வந்து அந்த கட்டையை அவிழ்க்கிற வரைக்கும் அதிலிருந்து அவன் விடுபட அவனுக்கு இஷ்டமில்லைன்னு சொல்கிறான். நம்மளுடைய கட்டுக்களெல்லாம் அவுக்கக்கூடிய அவனுக்கு தன் கட்டையை அவிழ்ப்பது ஒரு பெரிய வித்தையோ என்ன? ஆனால் அவனுக்கு இஷ்டம் இல்லையாம், விரும்பலையாம். எங்கள் அம்மா கட்டின கட்டு இது பிரேமையால் கட்டின கட்டு, இதை நான் ஏன் அவுத்துப்பேன்? இதை நான் அவுக்க மாட்டேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுன்னு அப்படியே அதுலேயே இருக்கான். அவுக்கணும்னா அப்பா வந்து அவுக்கணும், அது பரவாயில்ல. ஏன்னா அவரும் பிரேமையால் தான் அவுக்கிறதுனால அது பரவாயில்ல. வேறு யாரும் நலகூபரனோ மணிகிரீவனோ இன்னும் எந்த கொம்பனோ வந்தாலும் அவன் யார்? எங்கள் அம்மா போட்ட கட்டை அவுக்கிறதுக்கு அவன் யார் அப்படின்னு பகவான் அவளெல்லாம் அடித்து விரட்டுட்டான். அப்படி இந்த பாசுரத்தை ஆழ்வார் இப்படி தோன்றிட்டு இருந்த பாசுரம் ஆழ்வாருக்கு அந்த உரலின் எத்திரம் உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எழிவே அப்படிங்கிற அந்த எழிவு, அந்த பகவானுடைய சிம்பிளிசிட்டி எப்பேற்பட்டது அப்படின்னா, எத்தனை சக்தி எத்தனை சாமர்த்தியம் இருந்தும் அந்த உரலில் கட்டப்பட்டு என்னால் நான் எப்படி வெளில வருவேன் அப்படின்னு தவிச்சுண்டு நின்னியே, இது என்ன, இதை எப்படி நான் வர்ணனை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி 6 மாத காலம் சமாதியில் போயிட்டாராம் அவர். 6 மாத காலம் சமாதியிலேயே இருந்தார் அப்படின்னு கதை சொல்கிறா. மதுரகவி ஆழ்வாரும் காத்துட்டு இருக்கார் எழுதுறதுக்கு. அதுக்கு மேலே என்ன பாசுரம் அப்படின்னா 6 மாதத்துக்கு குவைட்டாக இருக்குது. அந்த அந்த தாமோதர லீலையை நம்ம ஏதோ இப்படி சொல்லிட்டோம். அதை 6 மாத காலமாக நினைத்து நினைத்து அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் சுவாமி நம்மாழ்வார். இப்படி நம்மாழ்வாரை சமாதியில் ஒரு லீலை ஆழ்த்தித்து அப்படின்னா சுகபிரம்மத்தையே ஒரு லீலை சமாதியில் ஆழ்த்த போகிறது பிரம்மலீலை அப்படிங்கிற லீலை. பிருந்தாவனத்துக்கு பகவான் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணுக்குட்டிகளெல்லாம் எடுத்துண்டு 5 வயசு ஆயிடுத்து பெருமானுக்கு.
கண்ணுக்குட்டிகளெல்லாம் கூட்டிண்டு சக வயசு பசங்களோடு அவனும் காட்டுக்கு போகிறான் அங்கே அது எல்லாத்தையும் மேய வைக்கிறதுக்கு. அப்போ பல அசுரர்கள் வரா. வத்சாசுரன் அப்படிங்கிறவன் கண்ணுக்குட்டி போலேயே வேஷம் போட்டுண்டு வரான். அவனை எல்லா அந்தர்யாமிக்கு எது தெரியாது. அவனை உடனே பகவான் வதம் பண்ணுறார். பூதனினுடைய ஒரு சகோதரன் பகன் அப்படின்னு பேர், கொக்கின் ரூபத்தில் வந்து அங்கே பகவானை விழுங்க பார்க்குறான். புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லாரக்கனை கிள்ளிக்களைந்தானை கீர்த்திமை பாடி போய் அப்படிங்கிறா ஆண்டாள். புள்ளின் வாய் அப்படி, புல்னா ஒரு பக்ஷி, அந்த பக்ஷியினுடைய வாயை அப்படி ரெண்டாக பொழந்து கீண்டு கிள்ளி போட்டுட்டானாம் பகவான். பகாசுரனை வதம் பண்ணானாம். பகாசுர வதமான உடனே இன்னொரு சகோதரன் அவளுக்கு உண்டு, அகாசுரன்னு பேர். அவன் பெரிய மலைப்பாம்பு. அவன் அந்த ரூபத்தை எடுத்துட்டு வந்து அங்கே படுத்துண்டானா. அவனுக்கும் மலைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத வண்ணம் இருந்துதான். அவன் ஒரு பெரிய குகை மாதிரி வாயை திறந்துண்டானாம். அந்த அங்கே இருக்கிற பசங்களெல்லாம், இந்த பசங்களோட தானே கண்ணன் போயின்னு இருக்கான். இந்த லீலைகள்லாம் பசங்களுக்காகத்தான். அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி லீலை பண்ணுவான் பகவான். கோபிகளுக்கெல்லாம் ஒரு லீலை பண்ணால், பெரிய பெரிய மாமிகளுக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவள் மடியில் ஏறி உட்காந்துண்டு அவாத்தில் வெண்ணையை திருடிண்டு, இந்த மாதிரி லீலைகள் கோபிமார்களுக்கு. அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் தனியான லீலைகள், ஆற்றுல பண்ணக்கூடிய சேஷ்டைகள், அப்பாவுக்கு காலணிகளை எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறதுலேருந்து அப்பாக்கான லீலை, அம்மாக்கான லீலை அப்படின்னா கோபிகைகளுக்கு, இந்த சின்ன சின்ன சிறுமிகைகளுக்கு புல்லாங்குழலை ஊதி அவளை வஸ்திராபரணம் பண்ணி அப்படி அவளுக்கு தனியாக லீலைகள் நடக்கப் போகிறது மேலே பார்க்குவோம். பசங்களுக்கு என்ன லீலைன்னா, மொரட்டு பசங்க, அடிதடின்னு இருக்கும். அந்த பசங்கள்லாம் யாதவ பசங்க. வெறுமையே பசங்கள்னாலே சதமர்கட்டஹாம்னு சொல்லுவா. ஒரு பிரம்மச்சாரி 100 குரங்குக்கு ஈக்குவல் அப்படின்பா. இந்த பசங்கள் எல்லாம் வெண்ணையும் மோரியும் தின்னு வளர்ந்த தடி மாடுகள் எல்லாம். இதுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லீலைகளை காமிச்சு இவாளையும் நம்ம சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னா அவளுக்கு பாட்டுலேயோ இல்லை நடனத்துலேயோ எல்லாம் அவளுக்கு ரசனை இருக்காது. அடிதடி குத்து சண்டையில் தான் இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணான்னா, இந்த அசுரவதங்கள் எல்லாம் பசங்களை வச்சுட்டு தான் பகவான் பண்ணான். நீங்கள் பார்த்தேன்னா எல்லா அசுரவதமும் பசங்களோடு தான் பண்ணுவான் பகவான். அப்படி போடுறா கண்ணா அப்படிம்பா ஒருத்தன், சபாஷ் அப்படி ஒரு குத்து குத்துடா, இப்படி ஒரு வதடா அப்படிம்பா. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனும் ஒரு குத்து ஒரு வத எல்லாம் பண்ணி. வத்சாசுரவதம் என்ன, பகாசுரனுடைய வதம் என்ன, இங்கே அகாசுரனுடைய வதம். இவன் எல்லாரும் வளமாக சேர்ந்து அன்றைக்கி கண்ணன் என்ன சொன்னான்னா, அவனுக்கு தெரியும் அகான் வரான் அப்படின்னு. அதனால் ஸ்பெஷலாக பிளான் அவனுக்கு. தன்னை யாரெல்லாம் பார்க்க வராளோ அவள் அத்தனை பேருக்கும் அவன் ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தானே வச்சுட்டு இருக்கான். யாராக இருந்தாலும் சரி பகவானை பார்க்கணும், பகவானை அடைய வேணும் அப்படிங்கிற சங்கல்பம் இருந்துட்டானால் போரும். நீ பூதனை மாதிரி வந்தாலும் சரி, நீ யசோத மாதிரி வந்தாலும் சரி, நீ அகாசுரனை போலே வந்தாலும் சரி, அக்ரூரனை போலே வந்தாலும் சரி, உனக்கு என்ன பாவமோ அந்த பாவத்தை அவன் திருப்பி கொடுக்குறான். பிரேமையோடு வந்தவாளுக்கு பிரேமையை தரான், துவேஷத்தோடு வந்தவாளுக்கு துவேஷத்தை தரான். முக்தி எப்படியும் எல்லாருக்கும் உண்டு. முக்தி எல்லாருக்கும் சமம். நீ அவனை நாடி வந்தியானா உனக்கு முக்தி உண்டு. ஆனால் நீ எப்படி வரியோ அந்த மாதிரி உனக்கு திருப்பி கொடுத்து அந்த முக்தியை கொடுப்பான். பூதனைக்கு பிராணனை வாங்கிட்டு முக்தி கொடுத்தான். யசோதைக்கு பிரேமையை கொடுத்து முக்தியை கொடுத்தான். அகாசுரனுக்கும் பிராணனை வாங்கிட்டு தான் முக்தி கொடுக்க போகிறான். இந்த குழந்தைகளோடு சேர்ந்து நாளைக்கு நம்ம வனபோஜனம் போகிறோம், பிக்னிக் போகிறோம்னு முதல் நாளே கிருஷ்ணன் சொல்லிவிட்டானாம். அத்தனை பேருடைய அம்மாக்களும் விதவிதமாக அன்றைக்கி சித்திரான்னங்கள். பிக்னிக்னா சாதாரண சாப்பாடை சாப்பிடக்கூடாது, டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அதனால் ஒருத்தர் தேங்காய் சாதம், ஒருத்தர் புளியோதரை, ஒருத்தர் தயிர் சாதம், ஒருத்தர் சக்கரை பொங்கல், ஒருத்தர் வெண்பொங்கல், ஒருத்தர் வடை, ஒருத்தர் போண்டா, ஒருத்தர் முறுக்கு தட்டை, இப்படின்னு எல்லா விதமான பக்ஷணங்கள் சாப்பாடு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எல்லோரும் வர. அதுவும் கண்ணனுக்கு பிடிக்கும், கண்ணனுக்கு பிடிக்கும், கண்ணன் சாப்பிடுவான், கண்ணனுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லணும். அதுகள் சொல்கிறது நமக்குன்னா கூட அம்மா இப்படி பண்ண மாட்டாளே, விழுந்து விழுந்து கண்ணனுக்கு பண்ணுறாளே அப்படி. ஆனால் அதுங்களுக்கும் கண்ணனுக்கு கொடுக்கணும்னு தான் ஆசை. அதனால் எல்லாருமே சேர்ந்து பிக்னிக் போவோமேனு வந்தாலாம். அங்கே வந்தால் ஒரு தனி பிரதேசம், இன்றைக்கி வேறு இடத்துக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறோன்னு சொல்லி வேறு எதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரா. அந்த இடத்துல பார்த்தா ஒரு குகை. எல்லாருக்கும் ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடலான்னு தோணித்தான். பாவம் நம்ம கண்ணனை தான் பிடிச்சி நீ எண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. எண்களால் எவன் அளக்க முடியாதோ அவனை எண்ணுன்னு போயிட்டாலாம். இன்ஃபினிட் பிரம்மன் நீ கவுண்ட் பண்ணுன்னுட்டா அவனை. அது கண்ணை முடிட்டு 1 2 3ங்கிறது பாவம். இவள் இல்லாமல் போய் ஒளிஞ்சுக்கிறா. எல்லாரும் எங்கே ஒளிஞ்சுக்கலான்னா இந்த குகைக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சு போமேன்னாலாம்.
அந்த குகை புதுசாக இருக்கடா, அந்த குகையில் போவோம்டான்னா ஒரு பையன் சொன்னான்னா அது பார்த்தா பாம்பு மாதிரி இருக்குடா அப்படின்னா. ஆமாம் இல்லை, பாம்பு இப்படிலாம் நேச்சுரல் ஃபார்மேஷன் பாரு. நான் ரொம்ப ஜியாகிரஃபி தெரிஞ்ச பையன் பாவம். இப்படிலாம் இருக்கும், நேச்சுரல் அப்படிலாம் உண்டு. அந்த பல்லெல்லாம் அப்படி ஃபேங்ஸ் இப்படி இருக்கோ இல்லையா, அப்படியே 2 பாறை மாதிரி இருக்குது பாரு, அது பல்லு மாதிரியே இருக்குது பாரு அப்படிங்கிறது ஒன்று. அது நாக்கு மாதிரி இருக்குது, அந்த நாக்கு மாதிரி ஒரு பாத்வே மாதிரி இருக்குது பாரு நம்மளாம் உள்ள வரத்துக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று. அது நாக்கு மாதிரி இருக்கேங்கிறது இன்னொன்று. ஏதோ காற்று அடிக்கிறது உள்ளேருந்து, ஏதோ விஷக்காத்தோடா அப்படின்னா இல்லைடா மூச்சு காத்தானா, இல்லை குகையெல்லாம் அப்படி தான் ப்ரீத் பண்ணுங்கிறது இன்னொன்று. ரொம்ப சாமர்த்தியம் ஒன்று. இதெல்லாம் உண்டு அப்படிங்கிறது. அப்படிங்கிறியா? ஆமாம், ஒரு வேளை பாம்பாக இருந்தா அப்படின்னு தோணு. இன்னும் அடிச்சு சொன்னா, ஒரு வேளை பாம்பாக இருந்தானே 2 வேளை பாம்பாக இருந்தானே, அது எத்தனை வேளை பாம்பாக இருந்தாலும் நம்ம கண்ணன் இருக்கானே போரும்ன்றது. கண்ணன் தான் இருக்கானே. அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு கொக்கு வரலையோ, அன்றைக்கி அந்த கண்ணுக்குட்டி வரலையோ, அதெல்லாம் கண்ணன் பார்த்துன்னுட்டான். ஒரு கால் பாம்பாகவே இருந்தாலும், பாம்புக்கு கால் கிடையாது, இருந்தாலும் ஒரு கால் பாம்பாகவே இருந்தாலும், ஒரு வேளை 2 வேளை 3 வேளை பாம்பாகவே இருந்தாலும் கண்ணன் தான் இருக்கானே. தைரியமாக உள்ளே போவோம்னு அந்த குழந்தைகள் போச்சா, அந்த விஷயம் கண்ணன் காதலை எட்டித்தான், என் மேலே இப்படி ஒரு விசுவாசமா இந்த கண்களுக்கு அப்படின்னு தோணித்தான் பகவானுக்கு. எப்பேற்பட்ட ஒரு விசுவாசம்! கண்ணன் இருக்கானேன்னு உள்ள நுழையிறதுகள் தைரியமா. எனக்கு பின்னாடி கண்ணன் இருக்கான், என் பகவான் இருக்கான் என் பின்னாடி, நான் எதுக்கு பயப்படணும் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகள் உள்ள எழுத்துகள். அகாசுரனோ காத்துட்டு இருக்கான், இதுகள்லாம் என்ன பிரயோஜனம், நான் சாப்பிட வேண்டியவன் இன்னும் உள்ள வரலையேன்னு காத்துட்டு இருக்கான். அதுக்குள்ள அவன் 100 அப்படின்னு எண்ணி முடிச்சுட்டு ஓடி வரான். அதோ வந்துட்டேன், ரெடி ஆர் நாட் ஹியர் ஐ கம்னு வந்துட்டான் பகவான். யாருக்கிட்டன்னா? அகாசுரங்கிட்ட. குழந்தைகிட்ட சொல்லலை, அகாசுரங்கிட்ட சொன்ன, ரெடி ஆர் நாட் ஹியர் ஐ கம்முன்னா. உள்ள நுழைஞ்சான் பகவான். உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அவன் பொக்குன்னு வாயை மூடினுட்டான் இந்த பாம்பு. ஒரே விஷங்களும் இதுலேயும் அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் செத்து போயிடுத்து. உள்ள குழந்தைகளும் கண்ணுக்குட்டிகளுமா எல்லாம் செத்தே போயிடுத்து இந்த விஷத்தில். பகவான் பார்த்தான், நான் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய சிநேகிதர்களையும் நான் பார்த்து கொண்டு பிரியமாக இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்குட்டிகளையும் கொல்றதுக்கு நீ யார் அப்படின்னு அந்த பாம்பினுடைய கழுத்து பாகத்தில் நின்றுண்டு திருப்பியும் வாமனாவதாரத்துலேருந்து திருவிக்கிரமாவதாரம் எடுப்போன்னு பகவானுக்கு தோணி போயிடுத்தான். எடுத்தான் பெருசாக போனால் கிழிஞ்சு போயிடுத்து, அந்த தொண்டையே கிழிஞ்சு பாம்பு செத்து போயிடுத்து. எல்லாரையும் வெளியில் கொண்டு வந்தான். கிருபா கட்டாட்சத்தினால் அவள் அத்தனை பேரையும் திருப்பியும் உயிர் பிழைப்பித்தான். எல்லாரும் திரும்பி உயிரோடு வந்துடுத்துகள். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா அங்கே பெரிசா அந்த பாம்பினுடைய உடல் கிடக்கு, அங்கே அசுரனுடைய உடல். ஓஹோ, இதான் ஆச்சா கண்ணா. அவன் சொல்கிறான், பத்தி நான் சொன்னேனா இல்லையா, டோல்ட் யூ சோ அப்படிங்கிறான். கண்ணை காப்பாற்றுவான்னு சொன்னேன்னா, நீ தான் பாம்பா இருக்குமோ மாம்பா இருக்குமோ. என்ன பாம்பா இருந்தானே கண்ணன் இருக்கானே அப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கும். ஆமாம் கண்ணன் பார்த்துப்பான், இனி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம், என்னானாலும் கண்ணன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னு எல்லாரும் கண்ணனை தூக்கி தோளில் ஏத்துண்டு ஜெய் ஜெய் அப்படின்னு கத்தின்னு எல்லாம் வந்ததுகள். அங்கே பார்த்தா ஒரு அழகான ஒரு வாட்டர் பாடி ஒன்று இருக்குது, ஜலாசயம் ஒன்று இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் பசி. இவ்வளோ ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வேறு பாவம், எல்லாத்துக்கும் பசி ஏற்பட்டு விடுத்து. கண்ணன் சொன்னால் எல்லாருக்கும் பசிக்க போகிறது, வாங்கோடா எல்லாரும் சாப்பிடலாம், எல்லாரும் உட்காந்துட்டு சாப்பிடலாம் வாங்கோ அப்படின்னா. சுகர் இது வரைக்கும் இந்த கதையை சொல்லிட்டு சொல்கிறார், பகவானுடைய 5வது வயதில் நடந்த இந்த சம்பவம் ஊருக்கு தெரிவிக்கப்படும் பொழுது 6 வயசான அப்புறம் தான் ஆச்சு. 1 வருஷ காலத்துக்கு அதை பற்றி யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னார். பகவானுடைய 5வது வயதில் இந்த சம்பவம் நடந்தது. ஆனால் பகவானுக்கு 6 வயசான அப்புறம் தான் ஊர்க்காராளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஓடி வந்து, இன்றைக்கி என்னாச்சு தெரியுமா, கொக்கு வந்தது, கண்ணன் கொண்டுட்டான், இன்றைக்கி என்னாச்சு தெரியுமா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுங்கள். இந்த விஷயம் சொல்லலையாம். உடனே பரீட்சித்து கேட்டால், ஏன் 1 வருஷ காலமாக என்ன பண்ண வாழலான் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, இது சுகருக்கு வேணும்ன்ட்டு இந்த கதை சொல்லணும், அவருக்கு இந்த கதையை சொல்லணும்னு அவருக்கு ஆசை. இல்லை ரொம்ப அகாசுரவாதத்தோடு நிறுத்தினா போகாது அவருக்கு, இவன் கேட்கணும், தான் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துடுது. அதனால் என்ன பண்ணார்னா, ஒரு டீசர் மாதிரி முதல்ல போட்டார் அவர், ட்ரெய்லர் மாதிரி. அப்போ என்ன பண்ணார்னா, 1 வருஷத்துக்கு சொல்லலை, ஃபுல் ஸ்டாப், குவைட் ஆகிட்டார். ஏன் சொல்லலை? இவன் கேட்பானு யாருமே கேட்பாளோ இல்லையோ, இது ஒன்றும் சொல்லலைன்னா யாருக்கும் தெரிய போகிறது இல்லை. அவன் சொல்லலைன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்ன உடனே ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு கேட்ட உடனே சுகர், இத்தம் ஸ்வபிருஷ்டஸ்ஸது பாதராயணி தத்ஸ்மாரித அனந்த ஹிருத அகிலேந்திரியः கிருச்ராத் புனலப்த பகிர்திருஷிः
ஷணைஹி பிரத்யாகதம் பாகவத உத்தமோத்தமஹ. இப்படி பரீட்சித் மகாராஜா இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்ட உடனே பாதராயினி சுகர் என்ன ஆனார் அப்படின்னா, அப்படியே கிருஷ்ணனை நினைச்சு தத் ஸ்மாரித அனந்தனான எம்பெருமானை ஸ்மரணம் பண்ணி ஒரு சமாதி ஸ்திதிக்கு போயிட்டாராம். அப்படியே குவைட் ஆயிட்டாராம். அந்த லீலைக்கு நம்மாழ்வார் சமாதிக்கு போனார், இந்த லீலைக்கு சுகபிரம்மம் சமாதிக்கு போனார். கிருச்ராத் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திருப்பியும் வெளியில் வந்தாராம் சுகர். ஏன்னா கதையை சொல்லணும், அந்த பாவம் பரீட்சத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது, நம்ம கதையை சொல்லாமல் நம்ம பாட்டு சமாதியில் போய்ட்டோம், அது அப்புறம் பாம்பு கடிச்சு போயிட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு கிருச்சிராத் புனர்லப்த பகிர்திருஷிகி, திரும்பியும் வெளி விஷயங்கள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக தன்னை வெளி கொண்டு வந்தாராம் கதையை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் சொன்னாராம், ராஜன்னு நான் சொல்லக்கூடியது ரொம்ப பரம ரகசியமான விஷயம், இருந்தாலும் உன்கிட்ட அதை மறைக்க முடியலை எனக்கு. ஸ்ருணுஷ்வாவஹிதோ ராஜன் அபி குஹ்யம் வதாமி தே ப்ரூயுஹு ஸ்னிக்தஸ்ய சிஷ்யஸ்ய குரவோ குஹ்யமப்யுத. ஒரு நல்ல சிஷ்யன் கிடைச்சுட்டானால் குருவுக்கு அதை விட சந்தோஷம் கிடையாது. பல ரகசியங்களை உள்ள தேக்கி வச்சுட்டு இருக்கார், சொல்ல மாட்டார். அவர் ஏன் சொல்ல மாட்டார்னா, எல்லாருக்கும் சொன்னாலும் புரியாது, தப்பா புரிஞ்சுப்பா, இதெல்லாம் இருக்கும். நல்ல சத் சிஷ்யன் ஒருத்தன் கிடைச்சானால், இவருடைய ஹிருதயம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சிஷ்யன் கிடைச்சானா எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கொட்டி தீர்ப்பர். அந்த மாதிரி அவருக்கு பரீட்சித் கிடைச்சதுனால இதுவரைக்கும் உள்ள தேக்கி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரகசியத்தை இப்ப வெளிவிடுறார் சுகர். ஆனந்தமா சொல்றார், கேளு, கவனமா கேளுங்கிறார். கவனமாக கேள், ஏன்னா பெரிய ரகசிய விஷயத்தை சொல்ல போறேன் அப்படின்னு ஒரு லீலையை ஆரம்பிக்கிறார். அந்த லீலை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா, எல்லாருமா சேர்ந்து உட்காந்துட்டு சாப்பிட்றதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. வாங்குவோம் எல்லாரும் சாப்பிடலாம்னார். பகவான் நடுவில் உட்காந்துட்டார். எல்லாரும் பகவானை சுற்றி உட்காந்துட்டாலாம். எல்லாரும் அவாவா பொட்டலத்தை திறக்கிறா. லஞ்ச் பாக்ஸ் என்ன, டிஃபன் கேரியர் என்ன, மூட்டை என்னன்னு எல்லாம் ஒன்று ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கு. சிலது இலையிலேயே சுற்றி கொண்டு வந்திருக்கு, சிலது அம்மா நல்லா டப்பாவில் போட்டு கொடுத்துருக்கா. இப்படி எல்லாத்தையும் திறக்கிறது, ஒன்றொன்றும் வாசனைகள் எல்லா இடத்துலையும் வருது. கண்ணா இதை கொஞ்சம் சாப்பிடு, அம்மா சொல்லியிருக்கா நீ இதை சாப்பிட்டாகணும் அப்படின்னு ஒன்றொன்னா கொடுக்க, ஒன்றொன்னையும் கேட்டு கேட்டு வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க கண்ணனும். இத்தனை பேர் சூழ்ந்திருக்க அந்த திருஷ்யத்தையே முதல்ல ஸ்ரீ சுகர் அப்படியே நினச்சி பார்க்குறார், தியானம் பண்ண. பிப்ரத் வேணும் ஜட்டரபட்டயோகோ ஸ்ருங்கவேத்ரே சகக்ஷே வாமே பாணோ மிருசுனகவலோ தத்பலானங்குலீஷு திஷ்டல் மத்யே ஸ்வபரிசுஹ்ருதோ ஹாசயல் நர்மபிஸ்வைஹி ஸ்வர்கே லோகே மிஷதி புபுஜே யஜ்ஞபுக் பாலகேளிஹி. பிப்ரத்வேணு ஜடரபட்டயோகோ, வேணு புல்லாங்கோயில் ஒன்று இருக்குமே கண்ணன் கிட்ட, அந்த புல்லாங்கோயில் என்ன பண்ணானா, ஜடரபட்டயோகோ வேஸ்ட் பேண்ட் இருக்கு, அதில் சொருகி வச்சுட்டு இருக்கான். இல்லை கை ரெண்டும் ஃப்ரீயாக வேணும், இப்போ சாப்பிடணும். அதனால பிப்ரத் வேணும் ஜடர பட்டயோகோ, பட்டனா துணி, வயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் பேண்டுங்கிற துணி, அந்த துணியில் சொருகின்னு இருக்கான் அந்த வேணுவை, அந்த புல்லாங்குழலை. ஸ்ருங்கவேத்ரே ச கக்ஷே, ஸ்ருங்கவேத்திரம் அப்படின்னு இருக்கு, அந்த ஹார்ன் ப்ளோ பண்ற ஹார்ன் இருக்கே, அதை இடுப்பில் தொங்க விட்டு இருக்கான். வாமே பானோ, லெஃப்ட் சைடில் அதை தொங்க விட்டு இருக்கானா. பானோ கையில் என்ன இருக்குன்னா, மிருசன கவலம் தச்சு மம்மு, தச்சு மம்மு உருண்டை, ஒரு உருண்டை தயிர் சாதத்தை கையில் வச்சுட்டு இருக்கானாம் பெருமாள். தத்பலான் அங்குலீஷு, அதுக்கு தொட்டுக்க ஒரு ஊறுகாய், அது பழமுங்கிறாங்க, பழத்தை கூட தொட்டுண்டு சாப்பிடுவோம். மாம்பழமெல்லாம் தொட்டுண்டு தயிர் சாதம் சாப்பிட மாட்டோமோ, அந்த மாதிரி பழம். அந்த பழத்தை எங்கே வச்சுட்டு இருக்கான்னா, சமத்தா இந்த இடுக்கில் வச்சுட்டு இருக்கானா, கை விரல் இடுக்கில் பழமா. ஏன்னா இப்படி ஒரு வா இப்படி ஒரு வா இப்படி ஒரு வா இப்படி ஒரு வான்னு சாப்பிடணுமேங்கிறதுக்காக வச்சுட்டு இருக்கான் அழகா. மிருசன கவ மசுருன கவலம் தத்பலான் அங்குலீஷோ, இப்படியா சாப்பிட்டு இருக்கானாம் தச்சு மம்ம.
கூட எல்லாரும் உட்காந்து திஷ்டல் மத்தியே ஸ்வபரி சுகிருதே, சுகிருத்துக்கள் எல்லாம் அவனுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் அவனை அப்படியே புடை சூழ அவனை சுத்தி இருக்க நடுவில் அவன் உட்காந்துட்டு இருக்கான். உட்காந்து என்ன பண்றானா? வெறுமை சாப்பிட்டு இருக்கானா? இல்லை, ஹாச என் நர்மபிகி, ஜோக் அடிச்சுட்டு இருக்கானா? அவளை சிரிக்கிறாளாம். ஜோக்கா ஒதுனா ஒருத்தரை பார்த்து கேலி கூத்து, என்னடா இவ்வளோ குண்டா இருக்கு நீ, என்னடா நீ இவ்வளோ நட்டையா இருக்கு, என்னடா உன் கண்ணு இப்படி இருக்கு, என்னமோ கூத்து, அதை பற்றி இதை பற்றின்னு ஒரே ஜோக்ஸ், எல்லாருமே கோல்னு சிரிக்கிறதுகள். இப்படி வாழை சிரி போடுறதுக்காக இவன் நர்மபிகி, இவன் ஜோக்ஸ் சொல்றான். இப்படியா ஷார்ட்னு இருக்கிறத பார்க்குறா. யாரு அப்படின்னா தேவலோகத்து வாசிகள் எல்லாம் வந்து பார்க்குறா. அவளுக்கு ஒரு வேலையே இல்லை. கிருஷ்ணாவதாரம் வந்ததுலேருந்து அவள் டிவி போட்டுட்டு பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்காளாம். ஸ்ரீகிருஷ்ணா சீரியல் அவள் தான் முதல்ல பார்த்தா. தேவலோகத்துலேருந்து எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஸ்வர்கே லோகே, ஸ்வர்கலோகத்துக்கார எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காளாம். மிஷதி புபுஜே பகவான். இப்படி யார் இவன் அப்படின்னா யஜ்ஞபுக்கு, பெரிய பெரிய வேதத்தினுடைய மந்திரங்களோடு சேர்ந்து யஜ்ஞங்களை பண்ணினா அந்த யஜ்ஞ ஆகுதிகள் எல்லாம் எந்த ஒரு பரமபுருஷன் யஜ்ஞ புருஷன் ஸ்வீகாரம் பண்ணுவானோ அவனுக்கு யஜ்ஞபுக் அப்படின்னு பேர். யஜ்ஞபுக், யஜ்ஞகிருத், யஜ்ஞி அப்படின்னு நம்ம சஹஸ்ரநாமத்தில் வருமே, அந்த யஜ்ஞபுக் அவன். அது புக்குன்னா சாப்பிடக்கூடியவன் அர்த்தம், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றான். அப்பேற்பட்டவன் இங்கே என்ன பண்ணுறான்னா, யஜ்ஞபுக்கானவன் இந்த குழந்தைகள் கொடுக்குறதெல்லாம் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கானாம். பாலகேலிஹி, அந்த பால்யத்தில் விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டை பார்த்து சுகபிரமம் அப்படியே அனுபவிக்கிறார். அதை இப்படியா இவெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கா. இத்தனை பேருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்துட்டு பகவான் சாப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு, அதுவும் நமக்கும் சாப்பிடணும்னு தோணுமோ இல்லையோ, அப்படி புல்லை மேய்ஞ்சிண்டு அப்படி அங்கே நகர்ந்துட்டு போயிட்டு இருக்குமே. இங்கே முடிஞ்சு கொடுத்தோன்னா அங்கே போகும், அங்கே முடிஞ்சா அங்கே போகும், இப்படி போயிட்டு. பெஸ்ட்டு லான் மூவர்ஸ் அவள் தான். இப்படி ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரைச்சே ஒரு இடத்துல ஒரு மலையை பார்த்தோம். அந்த மலை பார்த்தா ரொம்ப ட்ரிம்மாக இருந்தது, ஒரே கிராஸ் தான் ட்ரிம்மாக இருந்தது. நம்ம கூட ஒரு கேட்டால் இது யார் எந்த கவுன்சில் வந்து மூவ் பண்ணுமோன்னா, அங்கே காமிச்ச 4-5 மாடுகள் இருந்தது. கோவர்தனகிரி மாதிரியே இருந்தது அந்த மலை. அதில் மாடுகளும் அந்த சாரையில் இருந்ததா. நான் சொன்னேன், இதோ நம்ம கண்ணங்கதை சொல்கிறதுக்கு இது கோவர்தனகிரி நம்ம தரிசனம் கொடுத்துருத்தோம். அதில் எல்லாம் ஒரே சீராக இருந்தது அந்த புல்லெல்லாம். எப்படின்னா இந்த மாடுகள் தான் லான் மூவர் எல்லாத்தையும் நல்லா மூவ் பண்ணி வச்சுருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த கண்ணுக்குட்டிலாம் இங்கே கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அங்கே கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்படி சாப்பிட்டு போயிட்டுருக்கு. இதுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா, அந்த அகாசுர வதம் ஏற்பட்டதோ இல்லையோ, அந்த அகாசுர வதத்தை பார்த்த தேவர்கள் எல்லாம் ஆஹா ஓஹோன்னு கோஷம் பண்ணினா. பிரம்மாவும் பார்த்தார் அதை. ஆனால் பிரம்மாவுக்கு இன்னொரு ஆசை வந்துதான், இந்த கண்ணன் நமக்காக இன்னொரு லீலை பண்ண மாட்டானோன்னு ஒரு ஆசை வந்துதான். மாயார்பகஸ்யேஷிது திரஷ்டும் மஞ்சு மகித்வம் அந்யதபி, இவனோட இன்னொரு லீலை பார்க்கணும் ஒரு ஆசை. ஏன்னா சிலதெல்லாம் ஆங்கோர்னு சொல்ல முடியாது, திருப்பி ஆகாசுரனை கொல்ல முடியும். You can't flog the dead snake. அதனால அவங்க இன்னொரு தடவை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, இன்னொரு லீலை தான் அதுக்கு வழி. அதனால பிரம்மாவுக்கு ஒரு லீலை பார்க்கணும்னு ஆசை வந்துதான். அவர் என்ன பண்ணாராம்னா, அந்த கண்ணுக்குட்டியில் எல்லாத்தையும் அவர் அபகரிச்சுண்டு போயிட்டாராம். காஃப் நாப் பண்ணிட்டார். ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தால் கிட்னாப் சரியாக இருக்கும். இது ஆட்டுக்குட்டி இல்லாததுனால இதெல்லாம் காஃப் நாப்பு தான். காஃப் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டார், இந்த காஃப்ஸ் எல்லாத்தையும். அப்போ ஒரு பையன் சாட்டுண்டே இருக்கிற ஒரு பையன், கொஞ்சம் சூட்டிக்கான பையன். இவன் எல்லாரும் கிருஷ்ணனே பார்த்துட்டு ஆண்டு இருக்கா. அந்த பையன் மாத்திரம் அப்பப்போ கண்ணு அங்கே வச்சுக்கிறான். ஒரு கண்ணு வச்சுக்கோன்னா ஒரே ஒரு கண்ணை மாத்திரம் அங்கே வச்சுக்கிறான். ஒரு கண்ணு கிருஷ்ணனுக்கு, ஒரு கண்ணு மாத்திரம் அங்கே போகிறது. கண்ணை காணும், கண்ணால் பார்த்து கண்ணை காணும். நான் கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் காணுமே கண்ணா அப்படின்னா. உடனே எல்லாரும் அடிச்சு படிச்சுன்னு எழுந்துட்டா. ஐயோ கண்ணுக்குட்டி காணும்னா நமக்கு அவ்வளோதான். வீட்டுக்கு போனோம்னா தோலெல்லாம் உறிஞ்சு ஊறுகாய் போட்டுருவா. நம்மளை என்ன பண்ணுறது, எங்கே போச்சோ அப்படின்னு எல்லாம் பயந்து நடுங்கித்துகள். அதுக்குள்ளே கண்ணன் சொன்னான்னா, நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுங்கோ, தோ நான் போய் பார்த்துன்னு எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். நான் அவனுக்கு தெரியுமே விஷயம்தான், அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் உண்டா. இவாளெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்கோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கையில் அவன் தனியாக போகலை, ஆன் ஃபார் த ரோடுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இருக்கான் கையில். ஒன் ஃபார் த ரோட் அப்படின்னா இன்னொரு உருண்டை தயிர் சாத்தை எடுத்துகிட்டு கையில் போட்டுட்டான். இன்னொரு பழத்தை சொருகின்றான், ஓடினான். அங்கேருந்து பாவம் ஓடி போய் பார்த்தா ஒரு கண்ணுக்குட்டியும் கண்ணா பரப்பா கண்ணுக்குட்டியை காணும். எங்கே பார்த்தாலும் எங்கே தேடினாலும் காணும். காணுமே, இதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் வேணும் போல் இருக்கே, பெரிய சர்ச் பார்ட்டி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், எல்லாரையும் கூட்டுண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்தான். வந்து பார்த்தா பசங்களை காணும். ஏன்னா அந்த பிரம்மா என்ன பண்ணார், இந்த பக்கம் கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு போனார், இந்த பக்கம் வந்து பசங்களை தூக்கிட்டு போயிட்டார். கோபால பசங்களை அத்தனை பேரையும் தூக்கிட்டு போயிட்டார். கண்ணை என்ன பண்ணுவான், இந்த என்ன லீலை காமிப்பான்னு பார்ப்போமேங்கிறதுக்காக பண்ணாராம் இப்படி ஒரு வேலை. 4 தலை இருந்தால் அப்படி தான் தோணும் போல் இருக்கு.
ஏதாவது ஒன்று தனியாக தோணும் அவளுக்குன்னு. இப்படி பண்ணுவோமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்படி பண்ணியிருக்க, கண்ணன் ஓடி வந்து பார்த்தா பசங்களை காணும். அந்த திருஷ்யம் இப்படி கையில் அந்த வெண்ணெயோடு சேர்ந்து, யசோதம்மா தயிர் சாதம் எப்படி பிசிவான்னா இவ்வளோ வெண்ணெயை போட்டு பிசிவான். எங்கேயாவது எப்போவாது தயிர் சாதம் வெண்ணெயை போட்டு சாப்பிட்ருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு. பாகவதம் படிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்திலெல்லாம் கொஞ்சம் வெண்ணெயை சேர்த்து தான் தயிர் சாதம் பண்ணுறது உண்டு. கண்ணனுக்கு தானே, நம்ம வயத்தில் இருக்கிற கண்ணன்னு வச்சுக்கோங்க. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதா பிராணாபான சமாயுக்தா பச்சாம் என்னம் சதுர்விதம்னு கண்ணன் தானே சொன்னான். அந்த கண்ணனுக்காக நம்ம அப்படி ஒரு உருண்டை வெண்ணையும் போட்டு தயிர் சாதம், இந்த கடையில் வாங்கின வெண்ணெய் கிடையாது, அது நல்லா இருக்காது. நம்ம ஆற்றுல கடைஞ்சி எடுத்த வெண்ணெயை போட்டோமானா அப்படி இருக்கும் அந்த தயிர் சாதம். அப்படி சாப்பிடணும். ஏதோ ஸ்கிம்டு மில்க்லேருந்து ஸ்கிம்டு தயிரை பண்ணி அதில் ஸ்கிம்டாக பண்ணினா ஒன்றும் நல்லா இருக்காது. ஸ்கம் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம். நல்லா ஃபுல் கண்ணனுக்காக, நமக்காக இல்லை. ஒரு தடவை ஒருத்தர் சொன்னால், நமக்கு இந்த இஸ்கான் இருக்காளோ இல்லையோ, அவள் ஹரே கிருஷ்ணா கோவிலில் அவள் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு அவள் வந்து போஜனத்தை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கா, இன்றைக்கி பிரசாதத்தை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கு ஏதோ ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுனால வாத்து மனுஷால் எல்லாரும் போய் கிச்சனில் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா பண்ணுறதுக்கு. அவள் எல்லாம் பண்ணுவாள், எல்லாம் பொரிச்சு கிரிச்சு தானே பண்ணுவாங்க. எல்லாம் நிறைய நன்னா இருக்கும், போக்கியமாக இருக்கும் சாப்பாடு. எல்லாம் நெய்லியே பொரிக்கிறா, அத்தனையும் நெய்யில் தான் பொரிக்கிறா. டீப் ஃப்ரைங்கே கீழே தான், பூரி கீரி எல்லாம் நெய்யில் தான் பொரிச்சு எடுக்கிறா. அதை பார்த்துட்டு என்ன இவ்வளோ நெய்ன்னு கேட்டா வச்சுனா, பின்ன யாருக்கு பண்ணுறோம்? கண்ணனுக்குன்னா பண்ணுறோம். எங்கள் கண்ணனுக்கு என்ன எண்ணெயா? எங்கள் கண்ணனுக்கு அப்படின்னா அப்படியே கடைந்து எடுத்து வெண்ணெயிலேருந்து நெய்யை உருக்கி நெய்யை காய்ச்சி அதில் பண்ணான்னா எங்கள் கண்ணனுக்கு திருப்தி. அப்படி அப்போ கொலஸ்ட்ரால்னா நீ இவ்வளோ சாப்பிடு, உன்னை யார் இவ்வளோ சாப்பிட சொன்னா? இத்தினூண்டு சாப்பிட்றதுல ஒரு கொலஸ்ட்ராலும் வராதே உனக்கு. நீ அண்டா நிறைய சாப்பிட்டேன்னா உனக்கு வம்பு. நீ ஒரு கிண்ணம் சாப்பிடு. கண்ணனுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் தானே நீ வைக்கிற, அந்த கிண்ணத்தை நீ சாப்பிட்டா போற. கண்ணனுக்கு வைக்கிறது போது எல்லாம் கிண்ணமாக வைப்பாளாம். இவா சாப்பிடும்போது மாத்திரம் இவனை பெரிய அண்டாண்டாவாக சாப்பிடுவாளான். அது எப்படி நியாயம்? அவள் கண்ணனுக்கு பண்ணுறா, நன்னா பண்ணுறா, அவள் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றா, அப்புறம் பாதி நாள் உபவாசம் இருந்துருவா. தானிக்கு தீனி சரி போயிடும். நீ உபவாசமே இல்லாத நீ ஏகாதசி அன்னைக்கும் நல்லா சக்கரை பொங்கலை பண்ணி சாப்பிட்டுவிட்டு பின்னப்படுத்தினேன்னு சொல்லி வேற பேர். அதனால கையில் அந்த நன்னா வெண்ணையோடு சேர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த கபலம் தயிர் சாதத்தை திருப்பி எடுத்துட்டு இப்படி நிற்கிறான் பகவான். இந்த பக்கம் பார்த்தா கண்ணுக்குட்டிகளை காணும், இந்த பக்கம் பார்த்தா பசங்களை காணும். திருப்பி இப்படி பார்க்குறான், யாரையும் காணுமே. எங்கடா போனேள்? ஏண்டா சுபலா, ஏண்டா ஸ்ரீதாமா, ஏண்டா ஸ்தோக கிருஷ்ணா, எல்லாம் என்னை விட்டுட்டு எங்கடா போனேள் அப்படின்னு அப்படியே பதண்டு போய் ஒரு குழந்தை ஹைட் அண்ட் சீக்கெல்லாம் விளையாடி முடிச்சுட்டோமேடா, ஏண்டா திருப்பி ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கேள் எல்லாரும், போருண்டா, நன்னா இல்லை, வாங்கோ, கண்ணை காணோம், நம்ம போய் தேடணும், வாங்கோடா விளையாடாதீங்கோன்னு அழறானாம் கண்ணன். அழறா போல இவனுக்கு எங்கே அழுக வரும்? நம்மளை எல்லாரையும் அழவிடுவோம். நம்மளை எப்படி அழவிடுவான்னா, கண்ணன் ஒன்றும் நமக்கு துரோகம் பண்ணி அழவிட மாட்டான். அவன் அழகை காமிச்சுட்டு மறைச்சுட்டான்னா அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறது? அழுதுண்டே இருக்கிறது தான் நம்ம வேலை. கோபிகைகளுக்கு அப்படி தானே போகிறது. எங்கே போனாலும் எல்லாரையும் அழ விட்டுட்டு போயிடுவான். அவனை இருக்க பிடிச்சிக்கணும், நம்ம அவனோட கூடவே போயிடணும். அப்போ தான் நமக்கு, இல்லைன்னா நம்மளை விட்டு அவன் பாடு கிளம்பி போயிடுவான். அப்புறம் இங்கே இருக்கவெல்லாம் எழுதுகிட்டே இருப்பாள். பார்த்தான், சரி போகிறோம், அழுததெல்லாம் வேஷம் போட்டதெல்லாம் போகிறோம், பார்க்க ஆடியன்ஸே காணும். எல்லாம் ஆடியன்ஸ் இருந்தால் எல்லாம் பண்ணலாம். ட்ராமா பண்ணணும்னா கூட 4 பேர் பார்க்க இருக்கணும், யாரும் இல்லை பார்க்குறதுக்கு. எதுக்கு இப்போ ட்ராமா பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறுத்துவோம். அப்படி நிறுத்தினா டக்குன்னு ஒரு லீலையை காமிச்சான். பிரம்மாக்கு லீலை தானே வேணும், லீலை காமிக்கிறேன்னா என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, தானே ஒருவனாயிருந்த அவனே ஏகம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம வஸ்துவே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எத்தனை பசங்கள் இருந்தாலோ அத்தனை பசங்களாகவும் அவனே உருவெடுத்தான். எத்தனை கண்ணுக்குட்டிகள் இருந்ததோ அத்தனையாகவும் அவனே உருவெடுத்தான். அந்த குழந்தைகள் என்னென்ன வஸ்திரங்கள் போட்டுருந்தது, என்னென்ன ஆபரணங்கள் போட்டுருந்தது, கையில் என்ன குச்சி கபடான்னு என்ன வச்சுட்டு இருந்தது, என்ன டிஃபன் பாக்ஸ் டிஃபன் கேரியர்னு வச்சுட்டு இருந்தது, அத்தனையாகவும் அவனே ஆனான். அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு காலில் கொழும்புலையோ இல்லை நெத்தியிலையோ என்ன திலகம் இட்டிருக்கா, என்ன பெயிண்ட் போட்டிருக்கா, அது சின்ன குட்டியாக வளர்கிற கொம்பில் ஏதாவது பண்ணியிருக்காளா, அது கழுத்தில் ஏதாவது ஒரு மணி இருக்கா, இத்தனையாகவும் அவன் ஆனான். தானே அந்த பாலகர்களாகவும் தானே வத்சங்களாகவும் எல்லாமாகவும் அவனே ஆய்
வெறும் அந்த லிவிங் பீயிங்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, அது இனானிமேட் பீயிங்ஸ், இனானிமேட் திங்ஸ் தட் தே brought with them, அதையும் பகவான் தானே ஆனானாம். இப்படி சர்வமா தான் வியாபிச்சு தான் ஆய் என்ன பண்ணான்னா, பாலகேலி நாள் முடியலையேனோ வாங்கோ விளையாடலாம் அப்படின்னு திருப்பியும் அதே மாதிரி திருப்பியும் உட்காந்துண்டு அதே மாதிரி திருப்பியும் சாப்பிட்டுண்டு அதே பையன் சொல்கிறானா, கிருஷ்ணா இந்தா இதை சாப்பிடு, இந்த வடை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அம்மா பண்ணா சாப்பிடுங்கிறானா. ஒரு பையனோ திக்கு வாயன் கிருஷ்ணா இந்த போண்டா சாப்பிடு அப்படிங்கிறானாம் அவன். ஏன்னா கிருஷ்ணன் தானே திக்குவாயன் ஆனான்னா, அதனால என்ன திக்குவாய் தான். ஒன்று மண்டுவா இருக்கும் அது மண்டுவா தான் இருக்கு, ஒன்று குண்டுவா இருக்கும் அது குண்டுவா தான் இருக்கு. அதாவது எப்படி எப்படி இருந்ததோ அப்படியே பகவான் ஆனானாம். நாள் முழுக்க எல்லாரோடையும் விளையாடிட்டு திரும்பி ஆத்துக்கு வந்தானாம். ஆத்துக்கு வந்தா இங்கே தான் இந்த விஷயம் வருது. சாதாரண பசங்களாக இருந்தால் இன்றைக்கி அகாசுரம் வதமாச்சுன்னு சொல்லும், கண்ணனுக்கு தன்னை பற்றி சொல்ல இஷ்டம் இல்லையா, அதனால் ஒன்றும் சொல்லிக்கல, பேசாமல் வந்துட்டான். எல்லாம் கண்ணன் தானே எல்லா ஆத்துக்கும் போகிறது. அந்தந்த ஆற்றுக்குள்ளே அந்தந்த பையன் உள்ளே போகிறான், அந்தந்த பையனும் கண்ணன் தான். அந்தந்த கண்ணுக்குட்டியை கொண்டு போய் அந்தந்த மாட்டுக்கிட்ட கட்டி விடுறா, அந்த கண்ணுக்குட்டியும் கண்ணன் தான். இப்படியா 1 வருஷ காலம் போகிறதான். 1 வருஷ காலமாக அந்த குழந்தைகள்லாம் பெருசாருது, கண்ணுக்குட்டி பெருசாருது, குழந்தைகள் பெருசாரா, விளையாடுறா, தினம் காட்டுக்கு போகிறா, தினம் விளையாடுறா, என்னென்ன லீலைகள் பண்ணுறா, திரும்பி வரா, என்ன அப்படியே இருக்குது. ஆற்றுக்கு வந்தால் அந்த குழந்தைகள்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. விச வாங்குற குழந்தை விச வாங்கிட்டே இருக்குது, சோம்பேறி குழந்தை சோம்பேறியாகவே இருக்குது. கண்ணனுங்கிறதுனால அது ஒன்றும் சுறுசுறுப்பால். அது 4 2 8 அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல ஒரு மண்டு பையன் எப்போ பாரு 4 2 6 4 2 6ன்னே சொல்லிட்டு இருக்கும். அது அப்படி தான் சொல்லும். அது கண்ணனுங்கிறதுனால அவரும் திரும்பி 8ன்னு சொல்லலை, இன்றைக்கும் 6 தான் சொல்கிறது. அது குட்டு தான் வாங்குறது பாவம். அது 8 8ன்னு சொல்ல தெரியாமல் குட்டுன்னு வாங்கிட்டு இருக்கா அப்பா கிட்டேருந்து. இப்படியா எதுவுமே மாறாத வண்ணம் அப்படியே போட்டு கண்ணன் மாத்திரம் கண்ணனாவே இருக்கான். கண்ணனாவே இருக்கான். ஆனால் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மாத்திரம் வந்து விடுத்தான். சுகாச்சாரியால் சொல்கிறா, ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து விடுத்தான். என்ன அப்படின்னா, அன்னி வரைக்கும் இந்த கோகுலத்தில் பிருந்தாவனத்தில் இருந்த தாய்மார்கள் அத்தனை பேருக்கும் கண்ணன் அப்படின்னா ஒரு தனி ஒரு அன்பு பிரேமம் உண்டு அவளுக்கு. அவள் குழந்தைகள் கூட 2ஆம் பட்சம், கண்ணன் தான் வசதி அவளுக்கு. கண்ணனை போல உண்டான்னு சொன்னான். இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, அவா குழந்தைகளையே அவா கொஞ்சின்னு இருக்காள், கண்ணனை கொஞ்சத்துக்கு யசோதை மற்ற தான் மிச்சம். யசோதைக்கே ஒரு மாதிரி எடுத்து, என்னது எல்லாம் இங்கே படையெடுக்குங்கள், வர ஒன்றும் வரதில்லை, சரி இதுவும் நிம்மதி தான் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுட்டா பாட்டு, நம்மளே நம்ம கண்ணனை வச்சுப்போம் அப்படின்னு. என்னமோ எல்லாருக்கும் அவாத்துலேயே ஏதோ கண்ணன் வந்தா போல தோன்றதான். கண்ணன் வந்தா போல இல்லை, கண்ணனே தான் வந்திருக்காங்கிறதுனால கண்ணன் வந்தா போல தோன்றதான். அந்த மாடுகளுக்கும் அந்த பாலை கறந்து எவ்வளோனாலும் பால் கொடுக்குறது தான் கண்ணுக்குட்டிக்கு. இந்த கண்ணுக்குட்டின்னா இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேங்கிறதான். அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேறு கண்ணுக்குட்டி வந்துடுத்தோ, சின்ன குட்டிகள்லாம் வந்துடுத்தோ, அதை கூட தள்ளிட்டு இதுக்கு பாலை தரதான் அந்த மாடுகள் எல்லாம். 1 வருஷ காலம் இப்படி ஆச்சு. அந்த என்னைக்கு ஆச்சோ அன்னைக்கு பலராமன் அவளோட காட்டுக்கு வரலை. அவனுக்கு என்னமோ அன்றைக்கி வயத்தை வலிச்சதோ என்னவோ தெரியாது, என்னமோ தெரியல, நீ வர வேண்டான்ட்டானோ தெரியல கண்ணன். பலராமன் அன்றைக்கி அவரோட சேர்ந்து வரல. அதனால் பலராமன் ஆற்றுல தான் இருந்தான், அன்றைக்கி வரல அவன். அதனால் அவன் he was not replicated, he was the original பலராமன் தான். ஒரு வருஷம், ஆல்மோஸ்ட் 1 வருஷம் ஆகிடுது. ஒரு 4-5 நாள் தான் மிச்சம் 1 வருஷத்துக்கு. அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு எல்லோரும் இந்த கண்ணுக்குட்டிகள்லாம், இது இப்போ 1 வயசு கண்ணுக்குட்டி ஆகிடுது, பெரிய கண்ணுக்குட்டிகள் எடுத்ததெல்லாம் 2 வயசும் ஆகிடுது, காடெல்லாம் கடன்னு வளர்ந்துடும். அதுகளெல்லாம் கூட்டிட்டு கோவர்தனகிரியினுடைய அந்த கீழே சாரலில் போய் எல்லாருமா மாடு இந்த கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சின்னு இருக்கா. கண்ணனும் அவனோட கூட வந்த பசங்களும் பலராமன் அண்ணாவும் இன்றைக்கி வந்திருக்கான். மலை மேலே, இந்த மலை சாரல் அந்த ஸ்லோப்ஸில் இந்த இடையர்கள் இவருடைய அப்பாக்கள் எல்லாரும் அவள் பெரிய பெரிய மாடுகள்லாம் மேய்ச்சின்னு இருக்கா. அவள் தான் அதெல்லாம் மேய்க்கணும். அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே பாகவதத்தில், அவள் கோகுலத்தில் பிருந்தாவனத்தில் தேட் அன் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம். அது எப்படி அப்படின்னா, பிரைமரி ஸ்கூலில் கண்ணுக்குட்டி மேய்ப்பாளாம், மிடில் ஸ்கூலில் பசுமாடுகள் மேய்ப்பாளாம், யூனிவர்சிட்டி லெவலில் காளமாடுகளை மேய்க்கணுமா. அதை அடக்கணும், எருதுகளெல்லாம் அடக்கணும். இப்படி இல்லை கிரேட்ஸ் இருக்கு அவளுக்கு. இவெல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல் இருக்கிறதுனால கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சின்னு இருக்கா. 6 வயசு தானே ஆறுது குழந்தைகளுக்கு, சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. இப்போ மேலே மாடுகள் மேய்ச்சின்னு இருக்கக்கூடிய இடையர்கள் எல்லாம் அங்கே மேய்ச்சின்னு இருக்கா. இதுகள் இந்த குழந்தைகள்லாம் கண்ணுக்குட்டிகளை கூட்டி இங்கே வந்து தான் இந்த கண்ணுக்குட்டியை பார்த்த உடனே தாய்ப்பசுக்கள் எல்லாம் அப்படியே மேலே தடன்னு ஓடி வர ஆரம்பிச்சுட்டு எல்லாம் மலை ஸ்லோப்பில் ஓடி வருது. கண்ணு மணி தெரியாமல் ஓடி வருது எல்லாம். கண்ணுக்குட்டியோட சேரணும்னு ஓடி வருதான். கண்ணுக்குட்டி தான் அம்மாட்ட ஓடும், அம்மா ஓடுறது கண்ணுக்குட்டிக்கிட்ட.
இதை பார்த்த உடனே அந்த கோபர்களுக்கெல்லாம் இது எப்படியாவது அடக்கணுமேனு அடக்க ட்ரை பண்ணுறா, அவளால் முடியல. கோவம் வந்துடுத்தோம் அவளுக்கு. சே, நம்ம இந்த பசங்க இப்படி வந்து எல்லாத்தையும் கெடுக்கிறதுகளை இவாளை யார் இங்கே கொண்டு வர சொன்னா கண்ணுக்குட்டிகளை அப்படின்னு சொல்லி கோபத்தோடு அவளும் கீழே பின்னாடி ஓடி வரா, இவாளை தண்டிக்கணும், இவாளை திட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போ பலராமன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான், கோபத்தோட கண்கள்லாம் பொறிச்சு, டேய் எவ்வளோ ஏன்டா அப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிண்டே அந்த கத்தின்ண்டே அந்த அப்பாக்கள் இறங்கி வந்தா அவளுடைய பிள்ளைகளை பார்த்த உடனே கோபமெல்லாம் மாயமாக மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஒருத்தர் கண்ணுலேயும் ஜலம் வந்துடுத்து. என் கண்ணே அப்படின்னு அவன் போய் குழந்தைகளை கட்டிக்கிறா. எல்லாரும் அவளோட குழந்தைகளை போய் கட்டிண்டு முத்தம் கொடுக்குறா. எங்கே எவனா வந்தேன். அதுக்குள்ளே மாடுகள்லாம் கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு போய் பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. மாட்டுக்குன்னு ஒரு நியமம் உண்டு. அது என்ன நியமம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே இருக்கிற கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு பால் கொடுக்கும். புதுசாக கண்ணுக்குட்டி வந்துட்டோன்னா அதை முட்டிட்டு இதுக்கு பால் கொடுக்கும். அது வரும் மடியில் திருப்பி முட்டை வரும். அது அம்மா அப்படின்னு தலையால் புஷ் பண்ணிட்டு இதுக்கு மாத்திரம்தான் பாலை கொடுக்கும். ஏன்னா அப்போ இதுக்கு தானே வேணும், அதுக்கு புல்லை சாப்பிடுமே. இப்போது பால் சுவைக்காக அது வரலாமே தவிர அதுக்கு தேவையில்லை, அவசியம் இல்லைங்கிறதுனால அதை முட்டிவிட்டுரும். ஆனால் இங்கேயோ சின்ன சின்ன கண்ணுகள் இன்னும் வீட்டில் இருக்க, கோஷ்டத்தில் இருக்க, இந்த பெரிய கண்ணுக்குட்டிக்கு ஆசையாக அந்த மாடுகள்லாம் பாலை தரதான், நாக்கால அப்படி நக்கறதான். இதை பார்க்கும்பொழுது பலராமனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். கிம் வா குத ஆயாத தெய்வீ வா நார்யுதாசுரி. இது என்ன மாயை? இது என்ன தெய்வ மாயையா, இல்லை ஏதாவது அசுர மாயையா? இது ஏன் இப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு அப்படி பார்க்குறான். இல்லை என்னுடைய நாதனுடைய மாயையோ அப்படின்னு நினச்சான். பிராயுகு மாயாஸ்து மே பர்த்துஹு நான்யதா மே அபி விமோகினி. நான் சொன்னானா இது சாதாரண மாயையா இருக்காது, என்னுடைய நாதன் என்னுடைய பர்த்தா தோ என்னுடைய கண்ணனுடைய மாயை அப்படின்னு நினச்சிருந்தான். உடனே கண்ணன் ஒரு பார்வை பார்த்தான். பலராமன் ரோல் படி பலராமன் தான் அண்ணா, இருந்தாலும் பகவான் தானே, அதனால் பகவான் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தான். பார்த்த உடனே ஞான திருஷ்டினால அவன் பார்த்தா அத்தனை குழந்தைகளும் அத்தனை கண்ணுக்குட்டிகளுடைய உண்மையான ரூபம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான். எல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபமாக நிற்கிறது. என்ன கண்ணா அது அப்படின்னா, அது கதை அப்புறம் சொல்கிறேன். இந்த பிரம்மா தாத்தா ஏதோ அப்படி விளையாடணும்னு வந்தார், அவருக்கு ஒரு விளையாட்டு காமிச்சுட்டு இருக்கேன், இப்போ முடிஞ்சிடும் விளையாட்டு அப்படின்னா கண்ணன். அதுக்குள்ளே பிரம்மா இவ எல்லாரையும் பத்திரப்படுத்திட்டு வந்தார் இல்லையா, அவர் ஒரு க்ஷணம்தான் எடுத்துட்டு இருக்கார். இவளை தூக்கி அங்கே வச்சார், அவளை தூக்கி அங்கே வச்சார். அப்படி திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள பூலோகத்தில் 1 வருஷ காலம் ஓடி போயிடுது. பிரம்மலோகத்து டைம் ஸ்கேல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டு ஹியூமன் டைம் ஸ்கேல் ஆன் தி எர்த். By the time Brahma could keep these the calves and the boys and come back, it has already been 1 whole year, which was just hardly a minute for Brahma. ஓடி போயிடுத்துட்டேன். எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு, நம்ம என்ன பண்ணுவான் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சி திரும்பி வந்து பார்த்தா அத்தனை பசங்களும் இருக்கா, அத்தனை கண்ணுக்குட்டிகளும் இருக்கு. பசங்கள்லாம் ஒரு வயசு பெரியவாளாக இருக்கா, கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் ஒரு வயசு பெருசாகவும் ஆயிருக்கு. இது எப்படி ஆச்சு? இப்படி பார்த்தார் எல்லாம் அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கு, அவர் பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அங்கேயே இருக்கு. இப்படி பார்த்தா இங்கே எல்லாம் இருக்கு, அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று. பிரம்மாக்கு குழம்பு போயிடுத்தோம். இப்படி திரும்பி கூட பார்க்க வேண்டாம், 4 தலை இருக்கிறதால ஒரு தலை இப்படி பார்க்கறது, ஒரு தலை இப்படி பார்க்கறது, 2 தலை முழிக்கிறது. தாடியை உருவினார், தலையை சொரிந்தார். என்னன்னு புரியலையே, எப்படி ஆச்சு? நான் பிரம்மா, எல்லாத்தையும் படைச்சவர் பிரம்மா, அவர் தான் அத்தனை பேரையும் சிருஷ்டி பண்ணார். அந்த பிரம்மாவுக்கே புரியலையா எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட். இங்கே நான் கொண்டு வந்தது வச்சது தான் நகலா, இதுதான் அசலா, இல்லை இது நகலா அது அசலா, ஒன்றும் புரியல அவருக்கு. எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் அவருக்கே புரியல. அப்படி முழிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள திடும்னு பார்த்தா பகவான் இவர் இன்னும் கொஞ்சம் மாய காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணான்னா, சட்டுன்னு அத்தனை பசங்களாகவும் அத்தனை வத்சங்களாகவும் இருந்தது இல்லையா, அடுத்த க்ஷணம் என்னாச்சு அப்படின்னா பிரம்மா பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள வியத்ருஷ்யந்த கணஷ்யாமாக பீதகௌஷேயவாசசா சதுர்புஜாः சங்க சக்கர கதா ராஜீவபாணயः கிரீட்டினः குண்டலினோ ஹாரிணோ வனமாலினः ஸ்ரீவத்சாங்க அங்கத தோ ரத்ன கம்பு கங்கண பாணயः நூபுரைः கட்டகைः பாதாக கட்டிசூத்திராங்குலியைகைः. பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள திடும்னு எல்லா பசங்களும் அவருக்கு எப்படி, பசங்களும் மாத்திரம் இல்லை கண்ணுக்குட்டிகள் கூட எப்படி காட்சி தருது அப்படின்னா, 4 கரங்களோட கனஷாமமாக அந்த
பட்டு பீதாம்பரத்தை உடுத்திண்டு ஒரு கையில் சங்கம் சக்கரம் கதை பத்மம் அப்படின்னு ஸ்ரீவத்சம் என்ன, கௌஸ்தவம் என்ன, கிரீட்டம் என்ன, குண்டலம் என்ன, நூபுரம் என்ன, கங்கணம் என்ன, மேகலை என்னன்னு சாட்சாத் மகாவிஷ்ணுவாகவே அத்தனை மகாவிஷ்ணுக்களை பார்க்கறாராம் பிரம்மா. ஒரு மகாவிஷ்ணு இல்லையா, அத்தனை மகாவிஷ்ணுக்கள், அத்தனை ஸ்ரீமன் நாராயண மூர்த்தியை பார்க்கிறாராம். அது மாத்திரம் இல்லையா, ஒருத்தர சுத்தியும் ஒரு பிரம்மா, ஒரு சிவன், ஒரு இந்திரன், ஒரு தேவர்கள் கூட்டம், ஒரு நாரதன், இப்படின்னு அத்தனை பேர் இருக்கலாம். இந்த பக்கம் இன்னொரு நாராயணன் கிட்ட பார்த்தா அங்க ஒரு பிரம்மா, அங்க ஒரு சிவன், அங்க ஒரு இந்திரன், அங்க தேவகணங்கள், இதே மாதிரி எத்தனை நாராயண மூர்த்திகள் இருக்கோ அத்தனை பிரம்மர்கள், அத்தனை சிவர்கள், இத்தனையும் பார்க்க. இப்போ அவருக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வந்து கொடுத்தோம்னா, நானே டியூப்ளிகேட்டோ அதுதான் ஒரிஜினலா, என்னது இது, எவ்வளோ பிரம்மா, நான் ஒருத்தன் தான் பிரம்மான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் என்னடான்னு பார்த்தா 20-50 பிரம்மாக்கள் இருக்காளே, வா ஒரு சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்காளாம், ஒரு பிரம்மா ஒரு சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்காளாம். அங்கங்கே சத்தம் ரஜஸ் தமோ குணங்கள் இருக்குது, காலம் இருக்குது, தேசம் இருக்குது, வேதம் இருக்குது, சாஸ்திரம் இருக்குது, எல்லாம் பிரம்மாவுக்கு தெரியறது, கண்ணுக்கு நமக்கு தெரியாததெல்லாம் தெரியுறது அவருக்கு. இவ்வளவும் இருக்கே அப்படின்னு பார்த்து இன்னும் 4 தலையும் குழம்பித்தான், 4 தலையும் சொரிஞ்சாராம், 4 தாடியை முருவினாராம். ஒன்றும் புரியலேன்னு பார்க்கறதுக்குள்ள என்னாச்சானா எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுதான், சட்டுன்னு அத்தனையும் மறைஞ்சு போச்சான். அங்கே என்ன நின்றுதான்னா ஒரே ஒரு குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை, கையில் தச்சு மம்மு உருண்டை, ஒரு விரல் எடுக்கல அந்த பழம், இங்கேயும் அங்கேயும் பார்த்துட்டு டே எங்கடா போனேன் நீங்களாம் அப்படின்னு ஏங்கின்னு நிற்கிற மாதிரி ஒரு குழந்தைய பார்த்தாராம் பிரம்மா. அவ்வளோதான், நேர வந்து தடால்னு விழுந்தாராம், சாஷ்டாங்கமாக ஒரு குச்சி விழுவது போல் விழுந்தாராம். ஒரு பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் வந்து விழுந்தாராம். வயசான தாத்தா பிரம்மா பிதாமகன்னு பேர். இதுவோ 5 வயசு குழந்தை. இந்த 5 வயசு குழந்தையினுடைய காலில் பிரம்மா விழுந்து ஜலம் கொட்டுறது அவருடைய கண்ணிலிருந்து, காலை அப்படியே அலம்பி விடுறார். பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்காராம், பாதாபிஷேகம். நௌமீட்யேதே அப்ரவபுஷே தடிதம்பராய குல்ஜாவதம் சபரிபிச்சலசல்முகாய வல்யஸ்ரஜே கவளவேத்ர விஷாண வேணுல்லக்ஷ்மஸ்ரீயே மிருதுபதே பசுபாங்கஜாய நௌமீட்யே. நமஸ்காரம் உனக்கு, நமஸ்காரம் உனக்கு, கோடி 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 நமஸ்காரம். நௌமீட்யேதே யாருக்கு, அப்ரவபுஷா கனஷ்யாமன், ஹே கனஷ்யாமா. தடிதம்பராய அந்த கனஷ்யாமம்னா அப்படி கருமேகம், அந்த கருமேகத்தில் இவன் வந்து பீதாம்பரம் பட்டு எல்லோ கலரில் துணி போட்டுன்னு இருக்கானா, அது எப்படி இருக்குன்னா தடிதம்பராய, திடும்னு அந்த இருண்ட கருமேகத்தில் ஒரு மின்னல் இப்படி வெளிச்சம் பிரகாசிக்குமானால் அது எப்படி இருக்கும், அந்த மேகத்தில் தோன்றின மின்னல் போல இருக்கான் இவனுடைய உடம்புல போட்ட அந்த வஸ்திரம். குஞ்சாவதம் மகர குண்டலவான் அப்படின்னு மகர குண்டலங்களை யூஸ்வலாக போட்டுருப்பானாம். பகவான் ஒரு ரூபத்தில் பார்க்குறாரு இங்கே பிரம்மா, அந்த ரூபத்தை வர்ணனை பண்ணுறார். மகர குண்டலங்கள் இருக்கும் இடத்துல இங்கே குஞ்சா குண்டலங்கள் இருக்காம். குஞ்சான்னு ஒரு பெர்ரி, ஒரு சின்ன பழம், அந்த பழம் காஞ்சுன்னா அதை வந்து ஒரு இப்படி தொங்க விட்டுப்பாளாம், அதை குண்டலமாக போட்டுருக்கானாம். குஞ்சாவதம்ச பரிபிச்ச கிரீட்டம் போட்டுருக்கக்கூடிய பருவா, நீங்கள் என்ன போட்டுருக்கான் இங்கே அப்படின்னா மயிலினுடைய பீலியை எடுத்து இங்கே சொருகின்னு இருக்கானாம் தலையில். அந்த கிரீட்டமானது இப்போ மயில் பீலியாக எடுத்தான் அவனுக்கு, மயில் தோகை மயிலினுடைய இறகா எடுத்தான் அவனுக்கு. மகர குண்டலங்கள் குஞ்சா குண்டலங்களாக பிரிய கிரீட்டமானது இப்போ வைடூரிய கிரீட்டம் இப்போ என்னடான்னா அந்த மயில் பீலியாக. லசல்முகாய வன்யஸ்ரஜே வைஜெயந்தி மாலாவும் கௌஸ்துப மாலாவும் போட்டுருக்கிற கழுத்தும் மார்பில் இப்போ என்ன இருக்குன்னா வனமாலைகள் இருக்கான். காட்டில் என்னென்ன பூக்கள் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமா சேர்ந்து சுற்றி ஒரு மாலை, வனமாலா தாரியா இருக்கானாம். வனம் வன்யஸ்ரஜே 4 கரங்கள் இருக்கணுமே, இந்த 4 கரங்களில் பகவானுக்கு சங்கு சக்கரம் கதா பத்மம்னா இருக்கணும். இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா
கவள வேத்ர விஷாண வேணு 4 இருக்கு அவருக்கும். என்ன இருக்குன்னா கவள, அந்த கையில் தயிர் சாதம். தாமரை என்னாச்சான் தயிர் சாதமாக எடுத்தோ என்னவோ தெரியல. வேத்ர குச்சி, குச்சி கதை இழைச்சி குச்சி அப்படித்து குண்டா இருக்கும் கதை. பாவம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இழைச்சி இவந்தெல்லாம் தின்னுட்டான், கதை கண்ணும் கிடைக்கலையோ என்னவோ, அது குச்சியாக மாறிவிடுத்தான். கையில் மாடு மேய்க்கிற குச்சி. வேத்ர விஷாண, அந்த ஹார்ன், பாஞ்சசைன்யம்னு ஒரு சங்கம் இருக்கும், அதை வச்சுட்டு சத்தம் போடுவான். இப்போ என்னடான்னா ஒரு மாட்டினுடைய கொம்பு, அதை தான் வச்சுட்டு ஊன்னு ஊதுறதுக்கு வச்சுட்டு இருக்கான். விஷாண, சுதர்சன சக்கரம் இருக்கே, எல்லாருக்கும் நல்ல தர்ஷனம் கொடுக்குமே, எல்லாரையும் காப்பாற்றுமே, எல்லாரையும் அவன் பால் இழுக்குமே. அதுக்கு பதில் என்ன வச்சுட்டு வேணும், கையில் வேணும் புல்லாங்குழல். இந்த நாளோடு அவன் தர்ஷனம் கொடுக்குறான் பிரம்மாவுக்கு. வன்யஸ்ரஜே கவளவேத்ர விஷாண வேணு லக்ஷ்மஸ்ரீயே, அப்படியே சாட்சாத் லக்ஷ்மியே அவனோடு இருக்கக்கூடிய அழகோடு கூட. மிருதுபதே, மிருதுவான பாதத்தை உடையவனே. பசுபாங்கஜாய, எடையனே அப்படின்னார். இவ்வளவும் சொல்லிவிட்டு நாராயணனேன்னு சொல்லலை, கோவிந்தனேன்னு சொல்லலை, பரபிரம்மேன்னு சொல்லலை, எடையனே, எடையனுடைய பிள்ளையே அப்படிங்கிறார். பசுபா அப்படின்னா பசுக்களை பாதுகாக்கக்கூடியவனான நந்தகோபனுடைய அங்கஜாய, அவனுடைய பிள்ளையே அப்படிங்கிற. பகவானை பார்த்து நீ கௌஹர்ட் அப்படின்னு இவ்வளோ தர்ஷனம் காமிச்சிருக்கேன், சங்கு சக்கர கதாபாணியாக அவனை காமிச்சேன், அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மமாக அவனுக்கு தர்ஷனம் கொடுத்தேன், கடைசியில் அங்கேருந்து வந்து கோபாலாங்கிரியே அப்படின்னு நினைக்கலாமோ இல்லையோ நம்மளான்னா. அதுக்கு காரணம் சொல்கிறா பாவம். பிரம்மா ஏற்கனவே பட்டதுனால வந்தவன இது. ஒன்ஸ் பிட்டன் ட்வைஸ் ஷைம்பா. ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் ராமர் அவதாரம் பண்ணி சீதையை வந்து அக்னி பிரவேசம் பண்ண வைக்கிறார். அப்போ எல்லா தேவர்களும் நின்றுண்டு இதை உண்மையே மறந்தீரோ நீர் அப்படின்னு பிரம்மா கேட்குறார். நான் என்ன மறக்கலையே, நான் தசரதம் புள்ள ராமன் தானே. நீ பரபிரம்மம், நீ சாட்சாத் நாராயணன். இல்லையே, நான் தசரதன் பிள்ளை தானேன்னா. ஆத்மானம் மானுஷம் மண்யே ராமம் தசரதாத்மஜம் அப்படின்னு வாங்கி கட்டின்றார் பிரம்மா. பாவம் எல்லாரும் இப்படி பார்த்தா ஸ்னப் ஆயிடுத்து பிரம்மாக்கு. இங்கேருந்து நீ நாராயணன், நான் தசரதாத்மஜன் அப்படின்னு. அப்படி தானே உனக்கு, நீ பசுபாங்கஜன், பசுபா நீ அங்கே தசரதாத்மஜன், நீ சொல் பசுபாங்கஜாய, நீ பசுபாங்கஜன் அப்படின்ற. அப்படி வேணும்னா நீ கரெக்ட் பண்ணி, இல்லை நான் பரபிரம்மம் நீ சொல்லு. நான் நீ பரபிரம்மன் சொல்லி நீ அப்புறம் நான் இல்லை நாங்கள் எடைய பையன்னு சொல்கிறதுக்கா, நீ எடையன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். நீ அப்படி தானே வேஷம் பொண்ணு வந்திருக்க, நீ சங்கு சக்கர கதாபாணியாக இருந்தால் வேற, நீ இப்படி தானே நிற்கிற, நீ இப்படி தான் சொல்லி காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுற பிரம்மா. அதுவும் அவர் சொல்றார், அது கூட அஸ்யாபி தேவ வபுஷா மதனுக்ரஹஸ்ய ஸ்வேச்சாமயஸ்ய ந து பூதமயஸ்ய கோபி. அதுவும் இந்த சரீரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேளே, இது எதுக்குன்னா என்ன அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக வந்த திவ்யமான சரீரம். இது மிருண்மய சரீரம் அல்ல, இது பூர்ண சின்மய சரீரம் அப்படிங்கிற. ஸ்வேச்சாமயா, ஏதோ கர்மானால நம்மளாம் பிறக்கிறோம். பகவான் என்ன கர்மாவாலியா பிறக்கிறான்? ஸ்வேச்சாமயனா தான் இஷ்டப்பட்டுனா வந்து பிறக்கிறான், நமக்காகனா வந்து பிறக்கிறான், நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகத்தானே வந்து பிறக்கிறான். அதனால அப்படி இந்த அனுகிரகம் பண்ண மாதிரி இந்த ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கியே. எதுக்கு இந்த ரூபம் வந்தது அப்படின்னா, ஞானே பிரயாசம் உதபாஸ்ய நமந்தயேவ ஜீவந்தி சன்முகரிதாம் பவதீய வார்த்தாம் ஸ்தானே ஸ்திதாக ஸ்ருதிகதாம் தனுவாங் மனோபிர்யே பிராயஷோ அஜித ஜிதோப்யசி தைஸ்திரிலோக்யாம். ஞானம் அதெல்லாம் வேண்டாம், ஞானமாவது யோகமாவது அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கிற இடத்துலையே அவளுக்கு நீ என்ன விதிச்சியோ அந்த நிலையிலேயே இருந்துண்டு உனக்கு பக்தி மாத்திரம் பண்ணிண்டு, பக்தியை தவிர்த்து வேற ஒன்றுமே பண்ணாமல் உங்ககிட்ட பிரேமையை மாத்திரம் காமிச்சுண்டு, எப்படின்னா தனு வாக்கு மனோபிகி, உடம்பாலையும் வாக்காலையும் மனசாலையும் உன்னையே நாடி உனக்காகவே வாழ்ந்து உனக்காகவே இருக்கும் அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய அன்பர்கள் இருக்காளே,
உன்னுடைய கதைகளையே கேட்டுன்னு இருக்காளே, உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிண்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்காளே, எதுவானாலும் கண்ணனுக்கு, எல்லாம் கண்ணனுக்கு, எல்லாம் என் கண்ணனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காளே, அவளுக்கு எது நடந்தாலும் என் கண்ணன் தானே எனக்கு கொடுத்தான், என் கண்ணன் பண்ண விஷயம்தானே, எல்லாம் என் கிருஷ்ண சங்கல்பம் தானே அப்படின்னு யார் வாழ்ந்துட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் அவளை பற்றி என்ன சொல்கிறது? யாராலும் ஜெயிக்கப்படாத அஜிதனான ஒன்னை அவர்கள் ஜெயித்து விடுகிறார்கள் அப்படின்னு. உன்னிடத்தில் ஒப்புவித்த உள்ளத்தால் எப்பொழுதும் உன்னை கண்டெல்லாமும் முன்னுருவாய் அந்நியமில் அன்பு செய்யுமல்னோன் அருணாச்சலா வெல்கும் இன்புருவார் உன்னில் ஆழ்ந்தே. உங்ககிட்ட மனசையும் ஹிருதயத்தையும் ஒப்பிடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் உன்னை தவிர்த்து வேற ஒன்றையும் பார்க்க முடியாது. அப்பேற்பட்டவா என்ன பண்ணுறான்னா வெல்கும் அப்படிங்கிற அவள் ஜெயிச்சுட்டானா. எதை ஜெயிச்சான்னா மாயையை ஜெயிச்சது இருக்கட்டும், ஒன்னையே ஜெயிச்சுட்டாளே. அவா ஒன்னையே ஜெயிச்சுட்டாளே, வரல வேணாலும் கட்டி போட்டுருவா போல் இருக்கே ஒன்றை. அதை விட்டுட்டு இந்த பக்தியை விட்டுட்டு வேறத்தையோ பண்ணுறேன், யோகம் பண்ணுறேன், தியானம் பண்ணுறேன்னு கிளம்புறாளே, அவள் ஏன் போகிறாளோ எனக்கு தெரியல. அவளுக்கு என்ன மிஞ்சித்துன்னு பிரம்மா சொல்கிறார். கிளிஷந்தியே கேவல போதலப்தையே, கேவலம் ஞானம்தான் வேணும், எனக்கு பக்தியெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சில பேர்லாம் கிளம்பிவிடுறா. எந்த ஞானி எடுத்தாலும் அவள் தான் பரமபக்தாளாக நம்ம பார்க்குறோம் உலகத்தில். அருணாச்சலத்துக்கு மேலே இத்தனை ஸ்துதி எழுதி கண்ணீர் விட்ட ரமண பகவானை விட ஒரு பெரிய ஞானியோ நம்ம இந்த காலத்தில் பார்க்குறதுக்கு? அவருக்கு என்ன பக்தி இல்லையா? எப்பேற்பட்ட பக்தி அது! சுகபிரம்மனுக்கு இல்லையோ பக்தி, சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்கு இல்லையோ பக்தி, பெரியவாளுக்கு இல்லையோ, மகா பெரியவாளுக்கு இல்லையோ பக்தி, சிங்கேரி ஆச்சாரியர்களுக்கு இல்லையோ பக்தி, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு இல்லையோ பக்தி, ஞானம்னு சொன்னவா அத்தனை பேரும் பக்தி பக்தின்னு தானே சொல்லிட்டு இருக்கா. கடைசியில் விவேக சூடாமணியில் ஆச்சாரியால் பிரசித்தமாக சொல்கிறார், மோக்ஷகாரக சாமக்ரியாம் பக்திரேவ கரியசீர், மோக்ஷம் அடையறதுக்கான உபாயங்களில் பக்தி தான் உசந்ததுங்கிறார். அதனால் பக்தியை விட்டுட்டு ஒரு ஞானம்ங்கிறது கிடையாது. பிரம்ம வாக்கியம் இது, பிரம்மாவே தான் சுயமேவ சொல்கிறார். ஞானிகள் அதை திருஷ்டாந்தமாக வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கா. நமக்கு பக்தியும் ஞானமும் சேர்ந்து தான் இருக்குது. பக்தி இல்லாமல் வெறும் ஞானம்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அது வெறும் வரட்டு வேதாந்தம்னு சொல்கிறது தானே தவிர ஞானம் ஆகாது, விஞ்ஞானம் ஆகாது. அப்போது வெறும் அந்த ஞானத்தை மாத்திரம் வேணும்னு ஆசைப்படுறவா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, நெல்லை இடித்தா அரிசி வெளில வரும், உமியை இடித்தா என்ன வரும்? நெல்லை இடித்தா அந்த உமி தனியாக போகும், அரிசி தனியாக போகும். இந்த ஷாஃபுங்கிறாலே அது உமி. இந்த உமியை மாத்திரம் இடிச்சுட்டே இருந்தால் எதாவது கிடைக்குமா நமக்கு? அதுபோல் பக்தி இல்லாமல் வெறும் ஞானத்துக்காக பிரயாசம் பண்ணுறவா எல்லாரும் அப்படித்தான் அப்படின்னு. அதனால் என்ன பண்ணணுமான்னா, பாகவதத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு ஸ்லோகம் இது. தத்தேனு கம்பாம் சுசமீக்ஷமானோ புஞ்சாணயேவ ஆத்ம கிருதம் விபாகம் ஹிருத்வாக் வபுர்பிஹி விததல் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்திப்பதே சதாய பாக் முக்திப்பதே சதாய பாக். என்ன பண்ண தத்து? அதனால என்னன்னா, பகவானே உன்னுடைய அனுகம்பை, உன்னுடைய கருணை, உன்னுடைய கட்டாட்சம், உன்னுடைய பிரேமை, உன்னுடைய அன்பையே பார்த்துண்டே பாரு. தத்தேனு அனுகம்பாம் சமீக்ஷமானாக ஈக்ஷமானாக பார்க்கறது, சமீக்ஷமானாக நன்னா பார்க்கறது. எதை பார்த்தாலாம்னா எதுலையுமே உன் கருணை கருணை கருணைன்னு கருணையே பார்த்துட்டு இருக்கிறவா இருக்காளேங்கிறார் அவர். எது நடந்தாலும் கண்ணன் கருணை அப்படிங்கிறாளாம். என்ன கருணை, என்ன கிருப்பை, எனக்கு இப்படி பகவான் ஒன்று கொடுத்தானேன்னாலாம். நல்லது வந்ததுன்னா என்ன கிருப்பை என் மேலே கொடுத்தானே, கஷ்டம் வந்தது என்ன கிருப்பை என் மேலே பண்ணானேங்கிறாளாம். யாருன்னா மகாபலி சக்கரவர்த்தி சொல்லலையா, அவன் ஒய்ஃப் விந்தியாவளி சொல்லலையா, என்ன சொன்னான்? எல்லாத்தையும் பிடுங்கின்றாரேவர் அப்படிங்கும்பொழுது அவள் சொன்னாலாம், எங்கேயாவது எங்களுக்கு அதனால் உன்னை விட்டுட்டோ உனக்கு விமுகர்களாக நாங்கள் மாறிட போகிறோமே, மாய வந்துட போகிறதே அப்படின்னு அக்கறையினால் எல்லாத்தையும் இழுத்துனுட்டியே. என்ன கருணை என்ன கருணை என்ன கருணைன்னாலாம், அதுக்கும் கருணைன்னாலாம்.
உலகமெல்லாம் கஷ்டப்படுறாளே இவான்னு சொல்கிறது அவளோன்னா பகவத் கருணைக்கு நாங்கள் பாத்திரமாக இருக்கோமே. இப்போ ஏற்பட்ட பிரீத்தி எங்கள் மேலே கொட்டிட்டானே, எங்கள் மேலே பகவான் அன்பை எப்படி எங்களை காப்பாற்றுறான் பற்றியா. தப்புல விட போகிறோம், அவனை மறந்துவிட போகிறோங்கிறதுனால, அப்படி போக போகிறோமேங்கிறதுனால எங்களுக்கு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம், அருளை மாத்திரம் கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறது. அதானே அருள். தத்தேனு கம்பாம் சுசமீக்ஷமானோ, என்னானாலும் அருள் அருள் அருளை தவிர இங்கே வேற எதுவுமே கிடையாது உலகத்திலங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். எது நடந்தாலும் அது நின்னருளே என்னும் அறிவொன்று வந்து விட்டால் இங்கு எனக்கொரு குறை உண்டோ. எது நடந்தாலும் அது நின்னருளே என்னும் அறிவொன்று வந்து விட்டால் இங்கு எனக்கொரு குறை உண்டோ. உன் கையில் பொம்மையே நான் எனக்கென்று ஒன்றிங்கேதற்கு, நின் கையில் பொம்மையே நான் எனக்கென்றிங்கொன்றதற்கு. எனக்குன்னு ஒன்று எதுக்கு வேணும்? நான் உங்கள் கையில் பொம்மை தானே, நீ எனக்கு என்ன பார்த்து கொடுக்குறியோ அதை பண்ணேன். ஒரு சின்ன பொம்மை இருக்குது, ஒரு குழந்தை பொம்மையோட விளையாடுறது, இந்தா இங்கே உட்காச்சிக்கோ, நீ உனக்கு இந்த மம்மு தரேன் அப்படிங்கிறது. அது என்ன கொடுக்குறதோ அந்த பொம்மை அதை வாங்கிட்டு தானே இருக்குது. அதை இப்படி நடத்திட்டு போகிறது, அதை கீழே போடுறது, அதை மேலே தூக்கி வச்சுக்கிறது, அதை கொஞ்சறது, அதை நசுக்கிறது, அது அக்கு வேற ஆணி வேறையாக பிடுங்கிறது. என்ன பண்ணாலும் நின் கையில் பொம்மையே தான். உங்கள் கையில் பொம்மை தானேண்ணா. எனக்கென்று ஒன்று இங்கு எதற்கு, எனக்குன்னு தனியாக ஒன்று எதுக்கு, எனக்கு எதுக்கு வேணும், நீ என்ன கொடுக்குறியோ போருமேன்னு சொன்னான். அப்படின்னு தத்தேனு கம்பாம் சுமிக்ஷமானோ புஞ்சானையேவ ஆத்மகிருதம் விபாக்கம். அப்படி அவனுக்கேன்னு நம்ம அவனுடைய கருணையே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்காக நமக்கு லைஃப்பில் வேறு வேறு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் வருது. அது எப்படி வருது அப்படின்னா நம்ம பண்ணத்தோடையே தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஆத்மகிருத்தம் அப்படின்னா என்னென்ன ஜென்மங்கள்லையோ எத்தனையோ கர்மாக்களை பண்ணியிருக்கோமே, அப்போல்லாம் நினைக்கல இது நல்லது கெட்டதுன்னு நினைக்கல, எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கோம், அளவத்த பாவத்தையும் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி பாவத்துடைய பலன்கள் வந்தால் என்ன பண்ணணும், நம்ம சமைச்சதை நம்ம தானே சாப்பிடணுங்கிறார் அவர். ஆத்மகிருத்தம் விபாக்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம எதை சமைச்சோமோ அதை நம்ம தான் சாப்பிடணும். நம்ம அக்கார விடைச்சல் பண்ணால் அதை நம்ம சாப்பிடலாம், பாவக்காய் பண்ணால் அதை தான் சாப்பிடணும். என்ன பண்ணுறது, பாவக்காய் பிட்லையும் அக்கார விடைச்சலும் நம்ம என்ன பண்ணுமோ அதை தானே சாப்பிடணும். நான் பாவக்காய் பிட்லையை பண்ணிவிட்டு வேறு எதையாவது சாப்பிட முடியுமா? ஆத்மகிருத்தம் விபாக்கம் அப்படி எல்லாம் வருது, வரட்டும். ஆனால் ஹிருது வாக்கு வபுர்பிகி விததன் நமஸ்தே. ஆனால் ஹிருதயத்தையும் மனசையும் வாக்கையும் இந்த உடம்பையும் உனக்கே என அர்ப்பணித்து, இது உனக்காகவே இருக்கட்டும்பா கிருஷ்ணா, இது உன் உடம்புப்பா, இது உன் கண்கள், இது உன் செவிகள், இது உன் நாவு, இது உன் வயிறு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவனுக்குன்னே அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு யார் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ ஜீவேத்தையோ அவள்லாம் முக்தி பதேச தாயபாக்கு. தாயபாக்குன்னா தாயாதின்னு சொல்லுவா இல்லையா, தாயாதிகள்னு சொல்லுவா நம்ம இதில். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பங்காளின்னு பேர் உண்டு. தாயாதின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பரிபாஷைகளில், சில நார்மலாக தமிழில் பங்காளின்னு சொல்லுவாள். கேட்டிருக்கா பங்காளின்னா சொத்துல பங்கு உடையவர்கள்னு அர்த்தம். ஒரு 2 அண்ணா அப்படின்னா அந்த அண்ணாவுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் அதெல்லாம் தாயாதின்னு சொல்லுவாள், பங்காளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஏன்னா இவள் ஒரு பெரிய சொத்து, தாத்தாவோட சொத்துல இத்தனை பேருக்கும் பங்கு உண்டுங்கிறதுனால இவெல்லாம் பங்காளிகள். இப்படி இருக்காள் இவாள்லாம். என்னன்னா முக்தி சதாயபாக்கு, முக்திக்கு பங்காளிகளாம் இவாள்லாம். முக்தின்னு ஒன்று கிடைக்கணும், இவாளுக்கு தான் கிடைக்குங்கிறார் பிரம்மா. இவள் வேற ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இவள் வேற ஒன்றுமே சாதனை பண்ண வேண்டாம், இவள் வேற ஒன்றுமே தபசு பண்ண வேண்டாம். இவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா உன்னுடைய கருணையே நித்தியம் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. எல்லாத்துலேயும் உன் கருணையையே தான் பார்க்கறாவா, எல்லாத்துலேயும் அருளைத்தான் பார்க்கறாவா. தத்தேனு கம்பாம் சபிக்ஷமானான்னா always seeing grace alone in everything that happens in anything in our life. At the same time undergoing whatever our own karma brings to us, be it favorable or unfavorable. But the heart, the mind, the body, the speech, everything has been dedicated to the Lord. Those who live their lives like this, says Brahma here, are recipients of mukti. They are eligible for mukti, they are deserving of mukti, they own mukti as their birthright, they own liberation as their birthright அப்படின்னு சொல்றாரு.
அப்படின்னு பெருச பிருகத்தான ஸ்துதி, பிரம்மா ஸ்துதி, பெரிய ஸ்துதி பாகவதத்தில் டைம் இருக்காதனால நம்ம அப்படி கொஞ்சம் வேகமாக போகிறோம். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியில் சொல்கிறார், ததஸ்து மேனாத சபூரி பாகோ பவேத்ரவான்யத்ர துவா திரஸ்சாம் ஏனாகமே கோபி பவஜ்ஜனானாம் பூத்வா நிஷேவே தவ பாதபல்லவம். பிரபோ, எனக்கு இப்படி ஒரு வரம் கொடுங்கோ, இப்படி ஒரு நல்ல பாக்கியம் எனக்கு ஏற்படட்டும். என்னது அப்படின்னா, எதுவாக இருந்தாலும், ஏதோ ஒரு எனக்குன்னு ஒரு ஜென்மா எடுத்தாலும் சரி, நான் பிரம்மாவாகவே இருந்தாலும் சரி, மனுஷனாக பிறந்தாலும் சரி, இல்லை ஏதோ ஒரு விலங்காக மிருகமாக பிறந்தாலும் சரி, எனக்கு ஒரே ஒரு வரத்தை கொடுங்கோ. எப்போவுமே என்னன்னா, உன்னுடையவர்களாக இருக்கணும், உனக்கே நாம் ஆட்சி செய்யணும், உனக்கே நாம் உற்றோமா ஆகணும், இது ஒன்று தான் எனக்கு வரம், இதை மாத்திரம் கொடுங்கோ. பவதஜ்ஜனானாம், உன்னுடைய ஜனங்கள்னு நீ சில பேரை பார்த்து சொல்கிறியே, எல்லாரும் அவனுடைய தான். ஆனால் சில பேரில் இவளாம் நம்மளவா அப்படின்னு சொல்லி, இவளாம் நம்மளவான்னு சொல்லி, இவளாம் நம்மளுடையவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாராம். சில பேரை தான், எல்லாரையும் சொல்ல மாட்டாராம். சில பேர்லாம் நம்ம பசங்கன்னு பாராம் பகவான். யாருன்னா அவனுக்குன்னு இவா யார் இருக்காளோ அவளெல்லாம் மை ப்ராப்பர்ட்டின்னு பகவான் will declare us to be his property. வீடு நாவாடுன்னு அவன் சொல்லணுமா, ஒரு வார்த்தை சொல்லணுமா, இவன் என்னுடையவன் அப்படின்னு சொல்லணுமா. அதில் சொல்கிற அப்பேற்பட்ட சில பேர் இருக்காளே, அவன் பக்தாள் இருக்காளே, அந்த பக்தாளுடைய கூட்டத்தில் நானும் ஒருவனாக இருக்கணுமே. அது என்னவா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிரம்மாவா தான் இருக்கணும்னு கேட்கல. பிரம்மாவா இருந்து உன் பக்தி இல்லை அப்படின்னா மனுஷனாக பிறக்கிறேன், மனுஷனாக இருந்தாலும் என் பக்தி கிடையாது உனக்குன்னு சொன்னியானா மிருகமாக பிறக்கிறேன். ஏன் யானை ஒன்று அடையலையோ, ஏன் கழுகு ஒன்று அடையலையோ, ஏன் குரங்கு ஒன்று அடையலையோ, ஏன் பாம்பு ஒன்று அடையலையோ, எந்த பக்ஷி மிருகம்தான் ஒன்று அடையலை, அத்தனையும் ஒன்று அடைஞ்சுதே. அதனால எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த பக்தியை மாத்திரம் கொடுப்பா பிரபோ சுவாமி அப்படிங்கிறார் பிரம்மா. இப்படி உனக்கு ஏன் தோணித்து அப்படிங்கிறார் பகவான். பிரம்மாவா எடுத்துட்டு விட்டுவிட்டு இப்படி மனுஷனா வந்து பிறக்கணும், மிருகமா வந்து பிறக்கணுங்கிறியே, என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு உடனே சொல்றார் அவர். அகோ அதிதன்யா விரஜகோ ரமண்யா, அகோ அதிதன்யா விரஜகோ ரமண்யா ஸ்தன்யாமிருதம் பீதம் அதீவதே முதா யாசாம் விபோ வத்சதர ஆத்மஜாத்மனா யத்ருப்யதே அத்யாபின சாலம் அத்வராகா. அவர் சொல்றார், பிரம்மா சொல்றார், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கோபி ஸ்திரீகளும் இந்த பசு மாடுகளும் என்ன புண்ணியம் பண்ணித்தோ அவளுடைய ஸ்தன்யத்தை நீ பானம் பண்ணி சந்தோஷம் அடைந்தாயே. இத்தனை வத்ச ரூபங்களையும் போச்சு பகவானுடைய லீலை பார்த்தேடா. எல்லா அம்மாவுக்கும் கிருஷ்ணனை கொஞ்சணும்னு ஆசை, கிருஷ்ணன் என் பிள்ளையாக இருக்கப்படாதோ, கிருஷ்ணன் என் குழந்தையாக இருக்கப்படாதோன்னு ஆசை, கிருஷ்ணனுக்கு நான் பால் ஊட்டக்கூடாதான்னு ஆசை, யசோதைக்கே கிடச்சிதேன்னு எல்லாருக்கும் ஆசை. பகவான் மேலே வச்ச ஆசையை நிறைவேற்றாமல் இருப்பானா, ஒரு வருஷ காலம் அவாத்தில் இருந்து அவள் பாலை சாப்பிட்டு, அவள் போட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்டு, அவள் குளிப்பாட்டை இவன் குளிச்சு, அவள் இவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸு போட இவன் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுண்டு, அவள்கிட்ட விஷமம் பிடிச்சுண்டு அடம் பிடிச்சுண்டு அழுது கட்டி உருண்டு புரண்டு எல்லாம் பண்ணா அவளோட. மனுஷாளுக்கு மாத்திரமானா பசுமாடுகள்லாம் பார்த்தது, இந்த கண்ணன் நமக்கு ஒரு குட்டியாக இருந்தால் எவ்வளோ நன்னா இருக்கும். அந்த கண்ணு குட்டியாக அந்த பசுமாட்டுக்காகவும் போய் அவ மடியில் முட்டி முட்டி பாலை சாப்பிட்டு அந்த மாடு அதை அவனை நக்கி நக்கி கொடுக்க அதெல்லாம் அவனோட கூடவே இருந்து அதையும் பண்ணித்தான். மாடு மனக்கூட்டம் மனுஷா மனக்கூட்டம் அத்தனை பேருக்கும் நீ கிருப்பை பண்ணுற. யாருக்குன்னா ஊரில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பண்ணலை, இந்த பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு தான் பண்ணுற, இந்த விரஜபூமிகள் இருக்கிறவாளுக்கு தான் பண்ணுற. அதனால இந்த விரஜபூமியில் எனக்கு ஒரு இடம் கூட. அகோபாகியம் அகோபாகியம் நந்தகோபரஜௌகசாம். அந்த பெண்கள் மாத்திரம் இல்லை, அந்த மாமிகள் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா நந்தகோபத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும்னா. ஏன்னா இந்த பசங்கள்லாம் சேர்ந்து விளையாடித்தேன், உன்னோட ஓட்டம் விளையாடித்தேன், ஓட்டப்பந்தயம் விளையாடித்தேன், ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடித்தேன், எல்லாம் உன்னோட விளையாடுறதுகளேன்னா. என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். பரமானந்த பூர்ண பிரம்ம சனாதனம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபமே இவாளுக்கெல்லாம் தோஸ்தா இருக்கு, ஃப்ரெண்டாக இருக்கு எல்லாத்துக்கும். அது டே கிருஷ்ணாங்கிறது இது. இங்கே வாடா அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சுவாமி வாங்கோங்கிற எல்லாரும். ஏன்னா வாடா கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைகள்லாம் அவன் மேலே ஏறி குதிக்கிறது, என்ன தூக்குடாங்கிறது, நீ கீழே குனி நான் உன் மேலே குதிக்கிறேங்கிறது, இத்தனையும் இந்த பசங்கள்லாம் பண்ணுறது. அப்போ என்ன பாக்கியம் இது? அகோ பாக்கியம் அகோ பாக்கியம் நந்தகோப விரஜௌகசாம். நந்தகோபனுடைய விரஜத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்ன பாக்கியம். என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். அப்பேற்பட்ட பிரம்மமே, சனாதன பிரம்மமே, பரமானந்த ஸ்வரூபனே, பூர்ணஸ்வரூபனே இவாளுக்கு மித்திர ரூபமாக இருந்தால் இவா பண்ண புண்ணியம்தான் என்ன. ஏஷாம் து பாக்ய மகிமாம்.
இவாளுக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் பிரம்மாதி தேவர்களுக்கும் கிடைக்கலையே, என்ன மாதிரி இருக்கவாளுக்கும் கிடைக்கல, சிவனுக்கும் கிடைக்கல, யாருக்கும் கிடைக்கல. அதனால பகவானே இதே பிரார்த்தனை தான் திருப்பி திருப்பி அவனுக்கு இருக்கு. தத்பூரி பாக்யமிக ஜன்ம கிமப்யட்டவ்யாம் யத் கோகுலேபி கதாமாங்கிரிரஜோபிஷேகம் யத் ஜீவிதம் து நிகிலம் பகவான் முகுந்தः அத்யாபி பாதரஜः ஸ்ருதி மிருக்யமேவ. பிரம்மாக்கே தோணித்து நம்ம இவாளோடலாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, இவாளெலாம் பெரிய பாக்கியம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா, அதனால் இவாள் கிடச்சிது. எனக்கு கோபஸ்திரீ மாதிரி எனக்கு வேணும், கோபன் மாதிரி எனக்கு வேணும், மாடு மாதிரி வேணும்னு கூட என்னால் கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரைட்டு கிடையாது. அதனால் பிரபோ இந்த பிருந்தாவனத்தில் இந்த கோகுலத்தினுடைய காட்டில் ஒரு புல்லாக பிறந்தாலும் எனக்கு அது பெரிய பெரிய பாக்கியமாக நான் அதை கருதுவேன். ஏன்னா நீ நடந்து போகிறச்சே உன் கால் என் மேலே படுமே, உன் பாத தூசி என் மேலே விழுமே கண்ணா, அதுக்காக இங்கே ஒரு புல்லாகவும் பிறந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்கிறார். படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனோங்கிறார் ஆழ்வார் திருமலையாண்டான பார்த்து. திருமலையில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை பார்த்து ஆழ்வார் சொல்கிறார், இந்த சுனையில் மீனாய் பிறப்பேனோங்கிறார். மீனா பிறந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் திருமலையில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய சுனையில் உன்னுடைய புஷ்கரணியில் மீனா பிறக்க மாட்டேனா, ஒரு புல்லாக பிறக்க மாட்டேனா, ஒரு செடியாக இருக்க மாட்டேனா, உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லாக இருக்க மாட்டேனாங்கிறார். இன்றைக்கும் திருப்பதிக்கு போனேன்னா அங்கே கடைசியில் ஒரு படி, அந்த படியை தாண்டி தான் கர்ப்பகிரகம். அந்த படிக்கு குலசேகர படின்னு பேர். குலசேகர ஆழ்வார் பாடினதுனால குலசேகர படின்னே பேர். படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேன் நான் அப்படிங்கிற. இப்படியா பகவான்கிட்ட ஸ்துதி பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட விடைபெற்றுக் கொள்கிறார். சொல்கிறார், ஜானந்து ஏவ ஜானந்து கிம் பௌக்தயா நமே பிரபோ மனசோ வபுஷோ வாச்சோ வைபவம் தவ கோச்சரஹா. சில பேர்லாம் என்னமோ உன்னை தெரியுங்கிறாப்பா, தெரியும்னு சொல்கிறவாள்லாம் தெரியும்னு சொல்லிக்கிட்டோம். அவளுக்கு என்ன தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது. எனக்கோன்னா நீ சொல்லிற்கும் மனதிற்கும் வாக்குக்கும் அப்பாற்பட்டவன்கிறது ஒன்று தான் தெரியும். எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன்ங்கிறது தான் தெரியும். ஸ்ரீகிருஷ்ணா விஷ்ணிகுல புஷ்கர ஜோஷதாயின் க்ஷமா நிர்ஜர த்விஜ பசு உததி விருத்திகாரின் உத்தர்ம சார்வரஹர க்ஷிதிராட்சசதுருக் ஆகல்பம் ஆர்க்கம் அர்ஹன் பகவன் நமஸ்தே. ஹே கிருஷ்ணா, விஷ்ணிகுல திலகா, விஷ்ணிகுல புஷ்கரா, இந்த விஷ்ணிங்கிற வம்சத்தில் தோன்றின தாமரையே, எல்லாருக்கும் பிராமணர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் விருத்தியை கொடுக்கக்கூடியவனே, ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியவனே, அதர்மத்தை அழிப்பவனே, அசுரர்களை அந்தம் பண்ணக்கூடியவனே, இந்த பூமி இருக்கிற வரைக்கும், இந்த சூரியன் ஒழிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறார். இப்படியா பகவான் பிரம்மாவை அனுப்பிச்சுட்டு வந்தார் அப்படிங்கிற கதை. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, பிரம்மா எல்லாரையும் திருப்பி கொடுத்துட்டானா. பிரம்மா ஒழிச்சு வச்சுட்ட அத்தனை பேரையும் திருப்பி கொடுத்துட்டான். அவள் ஒரு வருஷ காலம், அவளுக்கு ஒரு வருஷமே தெரியல, ஏதோ 10 நிமிஷம் தூங்கினா போல இருக்குது அவளுக்கு. அங்கேருந்து அவள் அப்பா அம்மா கிட்டலாம் சொல்லலாம், நேற்றுக்கு என்னாச்சு தெரியுமோ, ஒரு பெரிய பாம்பு வந்தது அப்படிங்கிறான். ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கு அந்த பாம்பு வந்து. இப்போ தான் சொல்கிறான். ஏன்னா தனக்குள்ளேயே தன்னோடதெல்லாம் இழுத்துனுட்டான். திருப்பி பிரம்மா கொடுத்த வாழை வச்சுட்டு காலத்தை ஓட்டுறான் பகவான் அப்படின்னு கதை வருது. பிரம்மனுடைய 2 தாத்பரியம், பெருசான தாத்பரியம் வருது. ஒன்று என்னென்ன இருக்கிறது ஒன்று தான், அந்த ஒன்று தான் பலவாக இருக்குது. கிருஷ்ணன் ஒருவனே, பகவான் ஒருவனே, அவன் ஒருவனே இத்தனை ரூபங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கான். நம்ம அத்தனை பேர் ரூபத்தையும் அவன் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கான். அப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிற காலத்தில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஐயோ நான் முட்டாளாக இருக்கேனே, நான் ஒன்றும் யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கேனே, அவள்லாம் சாமர்த்தியமாக இருக்காளே, எனக்கு அதெல்லாம் இல்லையேன்னு சில பேர் நினைக்கிறோம். சில பேர்லாம் நன்னா பாடுறா, எனக்கெல்லாம் பாட்டு வரலையேன்னு சில பேர் நினைக்கிறா. சில பேர் இப்படி உட்காந்து கதை சொல்கிறாரு, எனக்கு ஒரு கேட்க கூட முடிய மாட்டேங்கிறதுன்னு சில பேர்லாம் வருத்தப்படுறா. இப்படி எவ்வளவோ இருக்கும். ஆனால் இதெல்லாம் பகவான் எப்படி ஒத்துக்கிறதுன்னா, அதுக்கு தான் கிருஷ்ணன் இந்த லீலை பண்ணான். திக்குவாயாக தானே இருந்தது, மண்டுவாக தானே இருந்தது, குண்டுவாக தானே இருந்தது. பகவான்கிறதுனால எதுவும் எல்லாம் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே. இதுலேயே பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் பகவான் இப்படி அவதாரம் பண்ணான். நம்ம எல்லாருமே பகவத் ஸ்வரூபங்கள் தான். நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பகவான் தான். நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பகவான் தான். ஆனால் அதுக்காக நம்ம தான் பகவான், மிச்சவெல்லாம் பகவான் இல்லைங்கிறது இல்லை, அவளும் பகவான் தான். அதை ஞாபகம் வச்சுட்டா அப்போ நிம்மதியாக ஆனந்தமாக அந்த ஞானத்தோடு இருக்கலாம். The first teaching of Brahma Leela from Krishna is that all is God.
As we are God. In spite of all our imperfections, our faults, our vices, our defects, we are still God, because that is what He did when He became all the cowherd boys. The boys that were defective, or whatever defects they had, they still had all of those defects. Everybody did not become suddenly handsome and suddenly intelligent and suddenly smart. Everybody remained as they were. Just as He is remaining as we are. It is not we here, it is He here. That's first lesson. Second lesson ஒன்று சொன்னான். என்னதுன்னா, பரீட்சித் கேட்குறான், நீங்கள் சொன்னே நடுவில் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் கிருஷ்ணன் தான் பிடிக்கும், ஆனால் இந்த ஒரு வருஷ காலம் அவாக்க வேண்டிய பிடிச்சி போயிடுத்தேன். அது எப்படின்னா, அதுக்கு சொல்கிறேன், ஏன்னா அவள் கிருஷ்ணன் தானே. பிரேமைங்கிறது எல்லாருக்குமே எங்கேருந்து போகிறது அப்படின்னா, ஹிருதயத்துலேருந்து ஹிருதயத்துக்கு போகிறது பிரேமை, ஆத்மாவிலேருந்து ஆத்மாவுக்கு போகிறது பிரேமை. நம்ம யாரை பிரேமித்தாலும், யார்கிட்ட அன்பு செலுத்தினாலும், நம்மளுடைய ஹிருதயத்திலேருந்து நம்மளுடைய ஆத்மாலேருந்து ஆத்மாவுக்கு தான் பிரேமை போகிறது. நம்ம உடம்பை தான் பார்க்குறோம், மனசை தான் பார்க்குறோம், ஆனால் அதுக்கு போகலை பிரேமை, ஆத்மாவுக்கு தான் பிரேமை என்றைக்குமே போயின்னு இருக்குங்கிறது தான் சாஸ்வதமான உண்மை. ஆத்மஸ்வரூபமான கிருஷ்ணன் இவன். கிருஷ்ணே கிருஷ்ணமேனம் அவேஹித்வம் ஆத்மானம் அகிலாத்மனாம் ஜெகதிதாய சோப்யத்ர தேஹி வா பாதி மாயையா. இந்த கிருஷ்ணன் இருக்கானே, அவன் சாட்சாத் ஆத்மா தான். அத்தனை பேருக்கும் அந்தர்யாமியா ஆத்மாவா அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியவன் இந்த கிருஷ்ணன். அதனால யாருக்குமே அவ ஆத்மா மேலே தானே அதிக பிரியம். ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவேத்துன்னு சொல்கிறது உபனிஷத்து. நமக்கு ஏதாவது ஒரு வஸ்து பிடிக்கும் அப்படின்னா ஏன் பிடிக்கும்? நமக்கு நம்மளை பிடிக்கும், அதனால் அந்த வஸ்துவை பிடிக்கும். நமக்கு நம்மளை பிடிக்கும், அதனால அந்த மனுஷாலையோ அந்த வஸ்துவையோ நமக்கு பிடிக்கும். நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறது பிடிக்குமோ? நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற மனுஷாலோ இல்லை நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துவோ நமக்கு பிடிக்குமோ? ஏன் பிடிக்காது? நம்ம கஷ்டம் கொடுக்கறது. அப்போ நமக்கு யார் மேலே பிரீத்தி? நம்ம மேலே பிரீத்தி. நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது, அதனால நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்காத வஸ்துக்கள் தான் நமக்கு பிடிக்கும், கஷ்டம் கொடுத்ததுனா நமக்கு பிடிக்காது. புரியுறதா? இது பகவான் உள்பட. ஏன்னா சில பேர்லாம் பகவான்கிட்ட பக்தியாக இருக்கா, கஷ்டம் வந்துடுத்தோ பகவான் விட்டுட்டா, போகிறோம் உன்னை சேவிச்சு என்ன ஆகிறது எனக்கு அப்படிங்கிறா. ஏன்னா நீ கஷ்டம் கொடுத்தியானா உனக்கு நீயும் எனக்கு வேண்டான்னு விட்டாவா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பகவான் உள்பட நமக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு அவள் நன்னா இருந்தால் தான், நமக்கு சுகபூர்வமாக இருந்தால் தான் நமக்கு அவளை பிடிக்குமே தவிர நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்துட்டா யாரையுமே பிடிக்காது. இதுக்கு காரணம் என்ன? நமக்கு நம்ம மேலே அத்தியந்த பிரீத்தி இருக்கிறதுனால, ஆத்மா மேலே நமக்கு அவ்வளோ அன்பு இருக்குது. We love ourselves so much that we will only love and accept those things and those people that will give joy to us, not those that will give sorrow to us. We will reject all of those that will give sorrow to us. Yes or no? It is because of our self-love. We love ourselves so much. Self-ங்கும்போது not the body mind. That is where the mistake happens. It originates from the Atma, but it is confused with the body mind. In the end, we are only looking for the pleasure and the convenience and the well-being of the mere body mind, ignoring that this entire desire itself originates from the Atma to love. The desire to love comes from the Atma, and it goes only to the Atma. That is why when Krishna became all of those cowherd boys and the calves, the mothers of Vrindavan and the cows of Vrindavan felt so much love for their own offspring, which was until then reserved only for Krishna. இந்த ரெண்டு ரகசியத்தையும் சொல்றார் சுகர். இங்கே மேலே பல லீலைகள் நடக்கிறது கிருஷ்ணனுடையது, நமக்கு இன்னைக்கு நேரம் இல்லை. காளிய நர்தனம்ங்கிற லீலை, காளியன்கிற பாம்பு அந்த தடாகத்தையே விஷம் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தது. பசங்களெல்லாம் குதிச்சா, செத்துப்போனா, பகவான் எல்லாரையும் உயிர்ப்பிச்சார். அவனே குதிச்சான் அந்த மடுவில். காளியன் அங்கேருந்து விரட்டணுங்கிறதுக்காக அவன் மேலே தலையில் நிருத்தியம் பண்ணான் பகவான். எத்தனை பணங்கள் இருக்கோ, எத்தனை மகுடங்கள் இருக்கோ அத்தனை மேலேயும் காலை போட்டு தாம் தீம் அப்படின்னு அங்கங்கேயும் டான்ஸ் ஆடி தள்ளினான் கிருஷ்ணன். அந்த பாம்பை ஒடுக்கினான். அந்த பாம்பினுடைய பத்தினிகளெல்லாம் அவங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினான். அவனும் அந்த பாம்பை மன்னிச்சு இங்கேருந்து கிளம்பி சமுத்திரத்துக்கு போ, மனுஷா இருக்கிற இடத்துல இருக்காது, நீ ரொம்ப விஷமான பாம்பாக இருக்கிறதுனால அதை உன்னால் தவிர்க்க முடியாது, இங்கே இருக்காதேன்னு சொல்லி அமுச்சுட்டான் அப்படின்னு காளிங்க நர்த்தன லீலை அத்தனை பேரும் பார்க்கும்படியாக பகவான் லீலை பண்ணான். இந்திரனுக்கு பெரிய பூஜை பண்ண வேண்டி இருக்கு, அதை தடுத்து நிறுத்தினார் கண்ணன். எதுக்கு இந்திரனுக்கு பூஜை? இந்திரன் நம்ம பண்ண புண்ணியத்துக்கு பலன் கொடுக்குறான், நம்ம பூஜை பண்ணி தான் கொடுப்பான்னு அவசியம் இல்லை, இதெல்லாம் சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு விட்டான். இங்கே இருக்கிற கோவர்தனை பூஜை பண்ணுங்கோ, பசுக்களை நன்னா பார்த்துக்கோங்கோ, மனுஷாலை நன்னா பார்த்துக்கோங்கோன்னா. கண்ணுக்கு தெரிகிற மனுஷாலை விட்டுட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத தெய்வத்தை பண்ணி என்ன பலன்? இவாளை முதல்ல நன்னா பார்த்துக்கோங்கோங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக இவள் மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணான். உடனே இந்திரனுக்கு கோவம் வந்தது.
7 நாள் 7 ராத்திரிக்கு கொட்டுன்னு மழையை கொட்டினா பிரளய காலமே வரும்படியாக பிருந்தாவனத்தில் மழை கொட்டிட்டு அப்போ கண்ணன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா கோவர்தனகிரியே கொடையாக தூக்கி தன் சுண்டு விரலால் தூக்கி மேலே வச்சுட்டானா 7 நாள் 7 ராத்திரி அந்த மலையை அசராமல் வச்சுட்டானா. மலை கீழே அத்தனை பேரும் வந்து ஷெல்டர் எடுத்துட்டாலாம். அத்தனை பேரும் 7 நாள் வரைக்கும் 7 நாள் பரியந்தம் அப்படியே பிடிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த மலையை. இந்த பாகவதம் சொல்கிறச்சே நமக்கு எப்பவுமே என்ன குறை அப்படின்னா எதை சொல்கிறது எதை விடுறதுங்கிறது. இதெல்லாம் ஓட்டலான்னு பார்த்தேன், இருந்தாலும் மனசு வர மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா அங்கங்கே ஒரு ஸ்லோகம் வந்துடும். இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது, அது என்ன பண்ணணும்னு நம்ம அப்படியே நம்மளோட ஹிருதயத்தை அப்படியே கவ்விடும். அந்த ஸ்லோகம் ஹிருதயத்தை நமக்கு அப்படியே இழுத்து பிடிச்சிடும் அந்த ஸ்லோகம். ஏன்னா அவ்வளோ மீனிங் இருக்குது. பகவான் வாயிலேருந்து வரதெல்லாம் சொல்கிறச்சே சில சமயம் என்ன பண்ணுறது. மழை கொட்டுறச்சே அவெல்லாம் அந்த இதுக்குள்ளே கிருஷ்ணனுடைய மகாத்மியம் தெரிஞ்சு போயிடுத்தோம் எல்லாருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு நிறைய லீலைகள் பண்ணிட்டான். தேனுகாவதம் என்ன தேனுகா எல்லாரும் முன்னாடியும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான், நான் தான் இப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக. அதனால் எல்லாருக்கும் பகவான் ஒரு பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சு போயிடுத்து. அதனால் இந்த மழை வந்த உடனே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாபாக துவன்னாதம் கோகுலம் பிரபோ திராத்துமர்கசி தேவான்னஹா குபிதாத் பக்தவத்சலா. இந்த மழை வரதே பக்தவத்சலா என்னை காப்பாற்று, நீ தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாதன் அப்படின்னு சொன்னாவா. எல்லாரும் சொன்ன உடனே பகவானும் பார்த்தான், இந்திரனுக்கு இவ்வளோ கர்வமா செருக்கா, அவன் கர்வத்தை நான் அடக்குவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக சங்கல்பம் பண்ணினான். அது ஒரு விஷயமாம். ஆனால் அதை விட இன்னொரு விஷயம் நல்லா இருக்கு. என்னதுன்னா தஸ்மாத் மத் சரணம் கோஷ்டம் மன்னாதம் மத் பரிகிரகம் கோபாயே ஸ்வாத்ம யோகேன சோயம் மே விரதாஹிதா. பகவான் விரதம் படிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொன்னேனே, அந்த விரதத்தை பற்றி இங்கே கண்ணன் சொல்கிறான். ராமர் சொன்ன விரதம் கண்ணனோட விரதம் கேளுங்க பாகவதத்தில். இதை எனக்கு சொல்லி வர்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. தஸ்மாத் மத் சரணம், மத் சரணம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறான். சம்ஸ்கிருதப்படி இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன வரும்னா எனக்கு சரணமான இடம்னு அர்த்தம். மத் சரணம் என்னுடைய சரணம், கோஷ்டம் இந்த கிராமம் இருக்கே, இந்த கம்யூனிட்டி இருக்கே, இது எனக்கு இடம் கொடுத்தது, இது எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது. அதனால மத் சரணம் என்னையே சரணம் பண்ணித்து, மத் சரணம் எனக்கு சரணம் கொடுத்தது, மத் சரணம். மன்னாதம், மன்னாதன்னா என்ன அர்த்தம் ஜென்ரலா? மன்னாதஹான்னா என்னுடைய நாதன் அர்த்தம். மன்னாத ஸ்ரீ ஜெகநாத, மத்குரு ஸ்ரீ ஜெகத்குரு, மதாத்மா சர்வபூதாத்மா, தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. குருஸ்துதி. மன்னாதஹா அப்படின்னா என்னுடைய நாதன் அர்த்தம். பகவான் சொல்றான் மன்னாதம், இவாள்லாம் என்னுடைய நாதர்கள் இல்லையா அப்படிங்கிறான். மத் பரிகிரகம் என்னை ஏத்துருக்கிறவாளா செய்வாள்லாம், என்னுடைய ஓனா செய்வாள்லாம் அப்படிங்கிறாராம் பகவான். விருந்தாவனத்து வாசிகளை பார்த்து என்ன ஒரு பிரேம பாருங்கோ. இது பகவானுடைய குணம், இது பகவானுடைய சர்வதா பகவானுடைய குணம். ஏன்னா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலையுமே பகவான் வந்து சுக்ரீவனை பார்க்கும் பொழுது ஹனுமான் வரார். ஹனுமான் கிட்ட லக்ஷ்மணன் சொல்றான், ராமர் சொல்லி லக்ஷ்மணன் சொல்றான். அன்றைக்கே சொன்னேன் அதை பற்றி. சுக்ரீவம் நாதம் இச்சதி அப்படின்னு வாக்கியம். சுக்ரீவம் நாதம் இச்சதி, சுக்ரீவனை தன் நாதனாக கொள்ளுமாறு ஆசைப்படுகிறார் ராமச்சந்திர பிரபு அப்படின்னு அர்த்தம். சுக்ரீவனுக்கு இவன் நாதனா, இவன் சுக்ரீவனுக்கு நாதனா, எப்படி மீனி போறதுன்னா இவன் நாதனா அவன் நாதனா. சுக்ரீவனை பொறுத்த வரைக்கும் ராமநாதன், ராமனை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்ரீவனே எனக்கு நாதன் அப்படிங்கிறார். அது ஒரு குணம் அவருக்கு. அடுத்த வாழை தனக்கு வசதியாக பார்க்குறதுல பெருமாளுக்கு கொஞ்சம் கூட சங்கோஜமே இல்லை. ஏன்னா அதுவும் நான் தானேங்கிறார் பகவான். பகவானுக்கு ஒரு இடத்துல கூட தான் எல்லாம்ங்கிறது மறக்கவே மறக்காது. அவ வேற நான் வேறங்கிறது கிடையாது. அதனால பகவான் சொல்கிறான் மத் சரணம் கோஷ்டம் மன்னாதம் மத் பரிகிரகம். இவாளை காப்பாற்றாமல் யாரை காப்பாற்ற போகிறேன்? கோபாயே ஸ்வ ஆத்மயோகேன, என்னுடைய சர்வசக்தியும் காமிச்சு இவாளை நான் காப்பாற்றுவேன். இது என் விரதம் அப்படிங்கிற, இது என்னுடைய விரதம். என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டு நானே கத்தின்னு இருந்துட்டு எனக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவாளை காப்பாற்றதை விட எனக்கு என்ன வேலை அப்படிங்கிறதுனால கோவர்தனகிரி தூக்கி நின்னான். 7 நாளைக்கு நின்னான்.
மழையும் கொட்டித்து இவ்வளோ மழை கொட்டினாலும் ஒன்றும் ஆகலை, யாருக்கும் ஒன்றும் ஆகலை. இந்திரன் களைச்சி இழைச்சி போயிட்டானா, இந்திரன் கடைசியில் போதும் அப்படின்னா இந்திரன் தோற்று போயிட்டான். இந்திரன் தோற்று போட்டுக்கிட்டோம். அந்த கீழே எடுத்து வச்சானா, மலையை மழை நின்று எடுத்து மலையை கீழே வச்சானா எல்லாரும் ஓடி வந்துட்டாங்க. கண்ணனை கட்டின்னு விட்டாளாங்க அத்தனை பேரும். 7 நாளைக்கு மலையை தூக்கி நின்று இருந்திருக்கான். யாராவது சாதாரணப்பட்ட மனுஷன் மலையை தூக்க முடியுமா சொல்லுங்க? முடியுமா மலையை தூக்கிறதுக்கு? ஹனுமான் தூக்கினா இருக்கட்டும். கிருஷ்ணனுக்கு எப்பவுமே அந்த ஆஞ்சநேயரை பார்த்து ஒரு பொறாமை. ஆஞ்சநேயர் மேலே ஒரு கண்ணு. அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாரோ இதெல்லாம் பண்ணணும். அவர் தூதனாக போனார், நானும் தூதனாக போவேன். அவர் சாரதியாக போகலை, பெருமாளையே தூக்கின்றார் இல்லையா, நானும் சாரதியாக போவேன். அவர் மலையை தூக்கினார், நான் மலையை தூக்குவேன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பண்ணணும். அவன் சமுத்திரத்தை தாண்டின, நானும் சமுத்திரத்தை தாண்டுவேன்னு சொல்லிட்டு தான் துவாரகையை வந்து சமுத்திர மத்தியில் கொண்டு போய் வச்சான். அப்போ சமுத்திரம் தாண்டி தாண்டி தானே வரணும். எனக்கு ஹனுமான் மேலே என்னமோ ஒரு பொறாமை இருக்குது. ஹனுமான் பண்ண மங்கி டூ மங்கி சீம்பா, மங்கி சி மங்கி டூம்பா. இவர் என்ன கிருஷ்ணா சி கிருஷ்ணா டூன்னு எடுத்து மங்கியை பார்த்து இவர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார் எல்லாத்தையும். ஏன்னா தி பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இமிட்டேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளாட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாள் இங்கிலீஷில். இமிட்டேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளாட்டரி. பகவானுக்கு ஹனுமானை கொண்டாடி போகலை, ராமாவதாரத்தில் கொண்டாட முடியல. ராமாவதாரத்தில் ஹனுமானை கொண்டாட முடியல, ஹனுமான் கொண்டாடவும் விடலை. அவர் காலில் உட்காந்து விட்டார். ஹனுமானை தூக்கி வசர வைக்கணும்னு ஆசை பெருமாளுக்கு. ஏன்னா அவரை பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோன்னு. ஆனால் பண்ண முடியாமல் போயிடுத்து. அதனால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஹனுமான் பண்ணதெல்லாம் தான் பண்ணி ஹனுமான் பண்ண பற்றியா நானும் பண்ணேன், ஹனுமான் பண்ண நானும் பண்ணேன்னு ஹனுமானுக்கு வசதியை கொடுக்குறாரு. நம்ம சுவாமி என்ன பண்ணார்னா, மலைக்கு மேலே 65 அடிக்கு உயரமாக ஒரு ஹனுமான் நிற்க வச்சுட்டார். அத்தனை பேருக்கு மேலே ஹனுமான் தான் நம்ம புட்டபர்த்தியில். கீழே சிவன் இருக்கார், புத்தர் இருக்கார், ஜீசஸ் இருக்கார், ஏதோ இன்னும் வேறு யாரோ 2 பேர்லாம் வந்துட்டா. இப்போ அப்புறம் ஷிரடி பாபா இருக்கார், கிருஷ்ணன் இருக்கிறான், அதுக்கும் மேலே ஹனுமான் அப்படின்னு மேலே தூக்கி ஹனுமானை வச்சார் பகவான். ஏன்னா ஹனுமானை தூக்கி வைக்கணும்னு ஆசை, அந்த அவதாரமான ஆசை இப்போ தான் நிறைவேறித்து அவருக்கு. அதுக்காகவே அவரும் அவதாரம் பண்ணுறார். பகவானுக்கும் ஆசை இருக்குது. என்னென்னா பக்தாளை வசத்தணும்னு பகவானுக்கு ஆசை. மன்னாதம் மத் பரிகிரகம்னு இவளை காப்பாற்றினாரோ இல்லையோன்னா, அவள்லாம் வெளில வந்து என்ன பண்ணான்னா, அத்தனை பேரும் கிருஷ்ணான்னு சேவிக்கலையாம் ஒருத்தரும். என்ன ரட்சணை பண்ணியே காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டியிருக்கணும் இல்லையா? யாராக இருந்தால் அப்படி தானே பண்ணுவா. இப்படி பண்ணலே நன்றின்னு சொல்லுவா. நமஸ்காரம் பண்ணலையாம், சேவிக்கலையாம், புகழலையாம். என்ன பண்ணாலான்னா ஆலிங்க யுயுஜுஹு எல்லாம் வந்து கட்டிண்டாளாம் கண்ணனை. ஐயோ கண்ணா, கை வலிச்சுதோடா குழந்தை, 7 நாளாக பிடிச்சி வச்சுட்டியே, கால் வலிச்சுதா, நான் வேணா கால் பிடிச்சி விட்டுட்டுமா, நான் வேணா கையை பிடிச்சி விட்டுட்டுமா, தோ வெண்ணெய் இருந்தாடா, தோ தயிர் இருந்தாடான்னு அத்தனை பேரும் வந்து கொண்டாடுறாலும் அவனை வந்து என்ன ஆஷிஷா ஸ்னேககாதராக ஆசீர்வாதம். நன்னா இருக்கணும், நீ நன்னா இருக்கணும், நீ க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாளாம் அந்த குழந்தைக்கு. ஆசீர்வாதம் பண்ண தோன்ற குழந்தைக்கு இது எப்பேற்பட்ட குழந்தை இது, இதுக்கு நம்ம என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது? அன்றைக்கி பிரகலாத சரித்திரம் முடிச்சுட்டு இறங்கினேன். ஒரு பாட்டி அப்படி தான் வந்து சொன்னான், மீரு பாகுண்டாலி, நீங்கள் நன்னா இருக்கணும், நீங்கள் க்ஷேமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா. ஏன் இவ்வளோ நன்னா கதை சொல்கிறேளே, நன்னா இருங்கோன்னா அப்படின்னு காலில் விழுந்துட்டா. அப்புறம் ஆசீர்வாதம் பண்ணலா, காலில் விழுந்தேளான்னா பிரேமம் வந்துடுத்துன்னா அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு. அது நன்னா இருக்கணும் அவ்வளோதான் தோணும் நமக்கு மனசில். அதான் பிரேமையினுடைய லட்சணமே. பிரேம லட்சணம் என்ன? அவள் நன்னா இருக்கணும், அவள் நன்னா இருக்கணும், அவள் நன்னா, அதான் பிரேம. அவள் நன்னா இருக்கணும். இப்படி தான் ஞாபகம் இருக்கிற அமெரிக்கா போயிருந்தேன். அங்கே 90 வயசு பாட்டி, 90க்கு மேலே ஒரு வயசு பாட்டி. இந்த மாதிரி ஏதோ பாகவதம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வந்து காலையில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, நீங்கள் நன்னா இருக்கணும், என்ன நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நீங்கள் நன்னா இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன், என்ன பெருமாள் எதுக்கு இவ்வளோ வருஷம் வச்சுருக்கார், உயிரோடு வச்சுருக்காருன்னு இப்போ புரிஞ்சுது. இதை கேட்கறதுக்காக வச்சுருக்காருன்னு எனக்கு புரிஞ்சு, இந்த பாகவதத்தை நீங்கள் சொல்லி கேட்கணுங்கிறதுக்காக இருந்தேன்னு சொன்னான் அந்த பாட்டி. அந்த மாதிரி இங்கே என்ன ஆகிடுத்து அப்படின்னா, இவாளுக்கெல்லாம் அந்த பிரேம பாவத்தில் இவன் தான் நம்மளை காப்பாற்றினான், இவன் தான் வசதி, இவன் தான் பெரும் ஆள், இருந்தாலும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 மல்லாண்டத்தின் தோள் மணிவண்ணா அப்படின்னு பெரியாழ்வார் எப்படி மங்களாசாசனம் பண்ணுறாரோ பெருமாளுக்கு, நீ நன்னா இருக்கணும்னு சொன்னாரோ, அதுபோல் இங்கே இந்த நந்தகோபனும் யசோதையும் ரோஹிணியும் இன்னும் எல்லா கோபர்களும் கோபிகளும் நீ நன்னா இருக்கணும் நன்னா இருக்கணும் நன்னா இருக்கணும்னு சொன்னாலாம் பெருமாள். தேவர்கள்லாம் புஷ்ப விருஷ்டி பண்ணா, புஷ்ப மாதிரி பொழிஞ்சா. இந்திரன் அங்கேருந்து வந்தான்,
பகவான் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணாம், என்னை மன்னிச்சுடு கிருஷ்ணா, நீ தெரியாமல் இப்படி பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா. பரவாயில்ல போட்டோம், எதுவுமே பண்ணாதே, கர்வத்தோடு இருக்காது, உனக்கு கொடுத்த வேலையை நீ பண்ணு, உன் வேலையை நீ பார், இப்படிலாம் பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்லி இந்திரனும் சுரபி அப்படிங்கிற அந்த காமதேனுங்கிற அந்த பசு மாடு இருக்கே, தேவலோகத்து மாடு, அந்த மாடெல்லாம் கீழே வந்தது. அதோட பாலினால் பகவானுக்கு கோவிந்தன் அப்படிங்கிற நாமத்தை சூட்டி கோவிந்தராஜ பட்டாபிஷேகம் அப்படிங்கிறதையும் அன்றைக்கி அவள் எல்லாரும் பண்ணினா அப்படின்னு சுகர் கதையை சொல்கிறார். இப்போ அந்த பிரேக்குக்கு போவோம். வந்த பிற்பாடு கோபிகைகளோட பகவான் பண்ண லீலை சுருக்கமாக தான் இன்றைக்கி சொல்ல வேண்டியிருக்கு நமக்கு. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பகவான் மதுராபுரிக்கு பிரஸ்தானம் பண்ணி அங்கே கம்சவதம் இத்தியாதிகள் எல்லாம் மேலே பார்ப்போம். சர்வத்திர கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம்.